வந்த தேவனே அப்பா உங்களை துதிக்கிறோம் ஆராதிக்கிற ராஜா கொடுத்த உங்களை தயவுக்காக கிருபைக்காக தகப்பனை நன்றி உள்ளத்தோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் நிற்பது மாகாத்திருப்பது உங்களை சுத்த கிருபை என்று தகப்பனை நம்மளை வேதம் சொல்லுகிறது. அப்பா நம்மளை உத்தமத்தினால ஜபத்து நிமித்தம் அந்த தகப்பனை எல்லாம் உங்களுடைய கிருபையாலே தகப்பனே அப்பா அவங்க ஆராதிக்க முடியாத தகப்பனை கொடுத்த அந்த பெரிய நன்றி உள்ளத்தோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆனால் அப்பா நடுவில் உலாவுகிறேன் தேவனாகிய கர்த்தரே, மனுஷன் மத்தியில வாசம் செய்ய விரும்பத்தக்க என் தேவனாகிய கர்த்தரே, வானமும் பூமியை உண்டாக்கினவரே, சகல சிருஷ்டிக்கு எஜமானரே, அப்பாவை நாங்கள் துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே. அப்பா இந்த கால நேரத்தில் தகப்பனை நன்றி பெருகளை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா கடந்த வாரமெல்லாம் கண்மணி மணி போல எங்களை காத்து ஒளிநிறுத்த வந்த தேவனாகிய கர்த்தரே, அப்பாவை நாங்கள் துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே. இயேசுவே நாங்கள் துதிக்கிறோம். இயேசுவே நீ நல்லவரப்பா, வல்லவரப்பா, பெரியவரப்பா, பரிசுத்தர் ஆண்டவரே. அப்பா நீ போதுமானவரப்பா, நீ கிருபை நிறைந்தவரப்பா, இறக்க நிறைந்தவரப்பா, மகிமை நிறைந்தவரப்பா, மகத்துவம் நிறைந்தவரப்பா, வாக்குத்தத்தை செய்வதில் வாக்குத்தத்துல உண்மை உள்ளவர் ஆண்டவரே. இதை நான் சொல்லியும் செய்யாமல் இருப்பேனோ என்று தகப்பனை சொன்னவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் 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 ஆண்டவரே. சேனைகளை கர்த்தரே, பரிசுத்தர் 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 என்று போற்றப்படத்தக்கவரே, வாழ்த்தப்படத்தக்கவரே, ஆராதிக்கப்படத்தக்கவரே, மகிமைப்படத்தக்கவரே, கிருபை நிறைந்த தெய்வமே நாங்கள் துதிக்கிறோம். காரணே நிறைந்தவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ளவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம். ஆகாಶ பூமியை உண்டு ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ. ಅವನ ಬಾಯ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸಕಲ ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾತನೇ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾತನೇ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾರ್ವದ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾತನೇ. ಅವನ ಜೀವ ಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಾತನೇ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿನಗಾಗಿ ನೀವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಪರು ಅಯೋಗ್ಯರು ಪಾಪಿಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಸರಿಗೆ ಕರೆದಾತನೆ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾತನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೃಪೆ ತುಂಬಿದಾದರೆ, ಕಾರುಣ್ಯ ತುಂಬಿದವರೇ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದವರೇ, ಅಪ್ಪ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿಕೊಂಡ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಮೋಚನೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಕಲರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು, ಮಹಿಮೆಯ ಆತ್ಮನು, ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆ, ಕರ್ತನೆ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾತನು, ಆರಾಧನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾತನು, ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇರುವಾತನು. ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುತ್ತೀಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಕರ್ತನು ನೀನು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು ಕರ್ತನೆ. ಮರಣಕರವಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾತನೆ, ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಾತನೆ. ನಮಗೆ ಕೋಟೆಯು, ನಮ್ಮ ಕೇಟಿಯು, ನಮ್ಮ ಗುರಾಣಿಯು, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು, ನಮ್ಮ ಆಸರೆಯು, ನಂಬಿಕೆಯು ಆಗಿರುವಾತನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಕರ್ತನೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದ ದೇವ ದೂತರುಗಳು ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಶತ್ರುವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ 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 ಕರ್ತನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ, ನನ್ನ ಅಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ, ನನ್ನ ಮೀರುವಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯೇಸುವೆ ನನಗಾಗಿ ಕರವಾರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟೆ, ಕುಗ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ, ಅವಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದಂತ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಯಗಾಗಿ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುವಂತ ಮುಖಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಪ್ಪ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಪಾನಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕರವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವರಾತ್ಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮಹಿಮೆ 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 ಮಹಿಮೆ. ಅಪ್ಪಾನ ದೂರಾನ ಮುಡುಗು
hallelujah, hallelujah. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ರಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Hallelujah, hallelujah. ಅಪ್ಪ ಪಿತಾವೇ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೆ ಕೊಲುಮೆಯ ರಕ್ಷಕನೇ, ಬಲವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡುವುದನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಗೂಢಾರವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕತ್ತಲೆ ವಿಮೋಚನೆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ರೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತೇವೆ, ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಆಗಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ರಾಜ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ದೇವರಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಮೇರೆಗಿಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನಗಳು ಭಾಗ್ಯವಂತರೇ ವೇದವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ಆತನೇ ನಮಗೆ ಕೋಟೆ, ಆತನೇ ನಮಗೆ ದುರ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುವು ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಉನ್ನತನೇ ನಿನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಿನ ಕೃಪೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಬಂದಂತ ಇರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕರವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಅಪ್ಪ, ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿರ್ಮೂಲ ಆಗಿರುವುದು ಶುದ್ಧ ಕೃಪೆ ಕರ್ತನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ 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 ಅಪ್ಪ. ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ತಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ದಾನಿಯೇಲನು ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಕಾರಣ ಅವನ ಸಿಂಹಗಳು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ದೇವರು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟಿದರೆಂದು ವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಅಲೆದು ತಿರುಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟದಂತೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಗೂಡಾರದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಿತಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆತನ ವಾಕ್ಯದಂತೆಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸರ್ಪಗಳ ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಚೇಳುಗಳ ಕೈಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದು ತಿರುಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದನ್ನ ಕಾರಣದೊಡ್ಡಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳು ಉಪಾಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನೀವೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಕೋಟೆ, ದುರ್ಗ, ಕೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಆಗಿದೆ ಯೇಸುವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದಾಗಲು ಕರ್ತನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. இம்மட்டும் காத்து
பரிசுத்தராண்டவரே, நீர் மகிமை
ராஜாவாக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த காலை வேளையில் உடைய சமூகத்திற்கு முன்பாக நாங்கள் வருகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உடைய பிள்ளைகளான நாங்கள் ஆண்டவரே, சபையான நாங்கள் ஆண்டவரே, அப்பா இயேசுவே சபையிலே கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இயேசுவே நாங்கள் சபையாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே, தேவாலயமாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த காலை வேளையிலே எங்களை சுத்திகரிக்கும்படி நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் செய்த பாவங்களை, அக்கிரமங்களை, மீறுதல்களை ஆண்டவரே முழுவதுமாய் கழுவி சுத்திகரிக்கும்படி நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இருதயத்தை சுத்திகரிக்கிறார் ஆண்டவரே, எங்களை எண்ணங்களை சுத்திகரிக்கிறார் ஆண்டவரே, எங்களுடைய மனதை சுத்திகரிக்கிறார் ஆண்டவரே. உச்ச தலைமுதல் உள்ள காவரை ஆண்டவரே எங்களை முழுவதுமாய் கழுவி சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. அறிந்து செய்த பாவங்கள், அறியாமல் செய்த பாவங்கள் ஆண்டவரே, ஒரு பாவத்திலிருந்து நீங்கள் முழுவதுமாய் ஆண்டவரை கழுவி சுத்திகரிக்கிறார் ஆண்டவரே. அப்பா நீங்கள் எப்படி வெளிச்சத்தில் நடக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே, நாங்களும் வெளிச்சத்தில் நடக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. அப்பா குமாரனுடைய ரத்தம் ஆண்டவரே சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கிற ரத்தமாக இருக்கிறது ஆண்டவரே. அப்பா இயேசுவே நீங்கள் பாவியாக உங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் வந்து நிற்கின்றோம் ஆண்டவரே. அப்பா உங்களுடைய ரத்தத்தினால் எங்களை முழுவதுமாய் கழுவி சுத்திகரிக்கும் ஆண்டவரே. எல்லா வாய்களை திறந்து பாவ அறிக்கையிடலாம். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி இயேசுவே. அப்பா எத்தனையோ பாவங்கள் ஆண்டவரே, நமக்கு பிடிக்காத காரியங்களை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே, பாசிருக்கிறோம் ஆண்டவரே, செய்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரே, அப்பா எங்களை முழுவதுமாய் கழுவி சுத்திகரிக்கிறார் ஆண்டவரே. அப்பா உலகத்தின் பாவங்கள் ஆண்டவரே, உலகத்தின் பெருமைகள் ஆண்டவரே, உலகத்தின் இச்சைகள் ஆண்டவரே, ஆதிசத்தின் இச்சைகளில் இருந்து ஆண்டவரே எங்களை ரட்சித்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீர் எங்களை ரட்சிப்பின் தேவனாக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரே, அப்பா இயேசுவே இந்த சமூகத்தில் ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உம்முடைய மகிமை வெளிப்படுவதாக ஆண்டவரே. அப்பா உம்முடைய மகிமை எங்களுக்குள்ளாக வெளிப்படுவதாக ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி இயேசுவே. அப்பா இயேசுவே சபையான எங்களை நீர் சுத்திகரிப்பீராக ஆண்டவரே. அப்பா சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டு ஆண்டவரே அப்பா கீழ்ப்படி நடக்க உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே. அப்பா எங்களை முழுவதுமாய் சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. அப்பா எங்களை முழுவதுமாய் சுத்திகரியும் ஆண்டவரே. இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரே எங்களை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா ஜீவ பலியாக நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா உங்களுக்கு பிரியமானதை செய்ய எங்களுக்கு கற்றுத் தருவீராக ஆண்டவரே. அப்பா உம்மை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் மகிமையின் ராஜா ஆண்டவரே. அப்பா நீர் மகிமையில வெளிப்பட போகிறீர் ஆண்டவரே. உம்மோட நாங்களும் மகிமையில வெளிப்படுகிறோம் என்ற வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆண்டவரே. அப்பா உம்முடைய வருகைக்காக நீர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் ஆண்டவரே. அப்பா கடைசி நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இயேசுவினுடைய எண்ணங்கள், நோக்கங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே பரலோகத்தின் பாறைகளின் மேலே இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா எங்களை வழிநடத்துகிறார் ஆண்டவரே. ஆளுகை செய்யும் ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவரே, சகல சத்தியத்திற்குள்ளாக வழிநடத்துகிறவரே, எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிற ஆவியானவரே, இந்த காலை வேளையில் எங்களை எல்லாரையும் பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. எங்களை முழுவதுமாய் பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே, பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே, சுத்தி பல்வே நன்னே ஆத்துக்கொண்டே ನಿಂವಚನ ಜಯದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಕಾಣುವೆ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಿರುವೆ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡೆ ನಿಂವಚನ ಜಯದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಕಾಣುವೆ ಚಿಂತೆಯು ನಾವ
ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಕರವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅಪ್ಪ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಪಾಪ ಶಾಪ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ ನೀರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಪಮಾನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರವಾಗಿ ಆನಂತರ ಅವರು ನಂದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತದಮ್ಮ ನನಗೆ ಪಾಪಗಳ ಮನ್ನಿಸಿದೆ, ಅಕ್ರಮಗಳ ಮನ್ನಿಸಿದೆ பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தோடு நம்ம தேவனை உற்சாகமாக ஆராதித்து அவரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா. ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಿಶ್ಚಯದೊಂದಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உம்மை பாடாமல் யாரை நான் பாடுவேன், உம்மை துதிக்காமல் யாரை நான் துதிப்பேன், உம்மை பாடாமல் யாரை நான் பாடுவேன், உம்மை துதிக்காமல் யாரை நான் துதிப்பேன். துதியும் உமக்கே ஹல்லேலூயா, கனமும் உமக்கே ஹல்லேலூயா, மகிமை உமக்கே ஹல்லேலூயா, புகழ்ச்சி உமக்கே ஹல்லேலூயா.
எவ்வளவு பெரிய தேவனப்பா, எவ்வளவு வல்லப்பா, நல்லவரப்பா, வல்லவரப்பா, பெரியவரப்பா. இந்த நிலையில் போதுமானவர்கள், ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಕುಮಾರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕರಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾವು ಶೋಧನೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಕೇಳಿನ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. 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 சத்தமே கேட்கலையே. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். அவர் கிருபை ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. கர்த்தர் நல்லவர். ಕರ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯವರು. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ಆತನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ஆண்டவர் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார். ದೇವರು ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர் நம்மளை ஆளுகை செய்கிறவராக இருக்கிறார். ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவர் நம்மளை வழிநடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பாதை இல்லாத இடத்துல பாதையை உண்டாக்குகிறவராக இருக்கிறார். ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்முடைய கஷ்டத்தின் நிலைமையில வழிநடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. பலன் இல்லாதவர்களுக்கு பலனை தருகிற தேவனாக இருக்கிறார். ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. சமாதானம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. இதெல்லாம் யாருக்குள்ளாக இருக்கிறது? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೊಳಗೆ ಇದೆ? இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಇದೆ. நான் நீங்கள் எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை தேடி நாடுகிறோமோ, ನಾನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆತನನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತೇವೋ, இதையெல்லாம் நான் நீங்களும் பெற்றுக்கொள்வோம். ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. இந்த உலகம் கொடுக்காத சமாதானம் இயேசு நமக்கு கொடுப்பார். ಲೋಕವು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. மனுஷர்கள் கொடுக்காத சந்தோஷம் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுப்பார். ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. நான் நீங்களும் எதை குறித்து கவலைப்படக்கூடாது. ನಾನು ನೀವು ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. நம்முடைய பாரங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே வைத்து விட வேண்டும். ನಮ್ಮ ಭಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು.
ಮಾಡಬೇಕು, அதிகமாக ஜெபித்து ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, அதிகமாக வார்த்தைகள் வளர்ந்து ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து ಅವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದು அவருடைய ராஜ்யத்திற்காக நான் நீங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும். ಅವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. அதுதான் அவருடைய கிறிஸ்தவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. இந்த உலகத்தில் நம்ம எதற்காக இருக்கிறோம்? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ? இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இருக்கிறோம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. இந்த உலகம் சுயத்திற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ಈ ಒಂದು ಲೋಕವು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಲಿದೆ, பாவங்களுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ஆனால் கிறிஸ்தவன் மட்டும் தான் ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ கிறிஸ்தவனுக்காக வாழுகிற மனுஷனாக ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எத்தனை பேர் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? ನೀವುಗಳು ಬರೀ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೀರಾ? கிறிஸ்துவுடைய சித்தத்தை அறிந்து கிறிஸ்துவுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೀರಾ? இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. அவருடைய வருகைக்காக நான் நீங்கள் ஆயத்தமாக வேண்டும். ಆತನ ಬರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಾನು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. யார் உண்மையாக ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர் ராஜ்யத்திற்குள்ளாக பிரவேசிப்பார்கள். ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರುಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. யார் கிறிஸ்துவை தேடாமல் சித்தத்தை நிறைவேற்றாமல் வாழுகிறாரோ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೇ ಇರುತ್ತಾರೋ அவர்கள் நித்திய நரகத்துக்கு போய்விடுவார்கள். ಅವರುಗಳು ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. நான் நீங்கள் ஆண்டவரை தேட வேண்டும். ನಾವು ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ஆண்டவரை நாட வேண்டும். ದೇವರನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. என்றால் பரலோகம் நித்திய நித்தியமாக இருக்கும். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕವು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. இந்த உலகம் அழிந்து விடும். ಈ ಲೋಕವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. நான் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேட வேண்டும். ನಾನು ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, அவருடைய நீதியை தேட வேண்டும். ಆತನ ನೀತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. அப்பொழுது நமக்கு எல்லாம் கொடுக்கப்படும். ಆಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. இந்த கடினமான காலத்திலே ಈ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ நீங்கள் பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம், ನೀವು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம். ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ஆனால் ஆண்டவரை யார் தேடுகிறார்களோ ஆண்டவர் அவரை கைவிட மாட்டார். ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. யோபு இப்படியாக சொல்லினான், ಯೋಬನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, though he slay me yet will I trust him. அப்படின்னா அவர் என்னை சாகடித்தாலும் ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರು, அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು நான் ಹಾಕಿದರು, அவரின் மேலே விசுவாசத்தை வைப்பேன் என்று ನಾನು சொன்னார். ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் நமக்கு இருக்க ಆ வேண்டும். ರೀತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮೊಳಗಿರಬೇಕು. இந்த பிரச்சனைகளின் மத்தியிலே போராட்டங்களின் மத்தியிலே ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ நம்முடைய விசுவாசம் எங்கே இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியும். ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. நம்ம விசுவாசம் ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. விசுவாசம் இல்லாமல் யாரும் ராஜ்யத்திற்குள்ளாக பிரவேசிக்க முடியாது. ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இந்த சத்ருவானவன் எதின் மேலே நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறான்? ಅವನ ಶತ್ರುವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? விசுவாசத்தின் மேலே. ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ. அவன் விசுவாசத்தை அழித்து விட்டால் ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ அந்த ஆத்மா நரகத்துக்கு போய்விடும். ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. அந்த விசுவாசம் உடைந்து போகக்கூடாது. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಒಡೆದು ಹೋಗಬಾರದು. உண்மையான கிறிஸ்தவருடைய விசுவாசம் உடைந்து போகாது. ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் அது கிறிஸ்து கொடுத்த விசுவாசம். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. அந்த விசுவாசத்தில் நான் நீங்கள் வளர வேண்டும். ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. அதற்காக எல்லாம் பிரயாசம் பட வேண்டும். ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. வார்த்தையை தியானிக்க வேண்டும். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. கிறிஸ்தவ ஜனங்களோட ஐக்கியத்திலே இருக்க வேண்டும். ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. அதிகமாக வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும். ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಓದಬೇಕು. அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும். ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. எப்பொழுது இதை நாங்கள் செய்கிறோமோ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ விசுவாசம் வளரும். ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை பார்த்தீர்கள் ಈಗ என்றால் ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ அவர் உலகத்தை தேடிக்கொண்டு உலகத்தில் வாழ்ந்து ಅವರು கொண்டிருக்கிறார்கள். ಲೋಕವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய யோசனைகள் எண்ணங்கள் எல்லாம் எல்லாவற்றும் உலகத்திற்குள்ளாக ಅವರ இருக்கிறது. ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಾಗಿದೆ. இன்றைக்கு அநேக சபையும் அப்படியாக இருக்கிறது. ಇದು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. அநேக சபைகள் உலகத்தை நாடிக்கொண்டிருக்கிறது. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಲೋಕವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಲಿದೆ. அவருடைய எண்ணங்கள் உலகத்திற்குரிய எண்ணங்களாக இருக்கிறது. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿದೆ. அவர்களுடைய முயற்சிகள் உலகத்திற்குரிய காரியங்களிலே இருக்கிறது. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. ஆனால் ஒரு உண்மையான சபை வந்து பார்த்தீர்கள் ಆ என்றால் ನಿಜವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ இயேசு கிறிஸ்துவை நாட வேண்டும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாட வேண்டும். ಹಾಗೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் அநேக நேரத்திலே ಇದು ನಾವು ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ எப்பொழுது ஆண்டவருக்குள்ளாக இருக்கிறோமோ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರೊಳಗೆ ಇದ್ದೇವೋ அதிகமாக கிறிஸ்துவை குறித்து யோசிக்கிறோம். ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆண்டவருக்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கிறோம். ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனால் இன்னும் அநேக நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் ಹಾಗೂ என்றால் ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ஆண்டவரை பார்க்கிலும் ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ நமக்குள்ளாக அநேக விதமான உலகத்தின் காரியங்கள் இருக்கிறது. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. அநேக நேரத்தில் உலகத்தை குறித்து யோசிக்கிறோம். ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ இந்த ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. உலகத்தில் எப்படி வாழலாம், ಇನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ இந்த ಜೀವಿಸಬೇಕು, உலகத்தில் என்ன பெற்றுக்கொள்ள
கொள்ளலாம், ಇನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ, இன்னும் என்ன செய்யலாம் என்று ಇನ್ನು ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು உலகத்திற்குரிய காரியங்கள் இன்னைக்கு விசுவாசிகளுக்குள்ளாக ಈ காணப்படுகிறது. ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಳಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. அந்த உலகத்திற்குரிய காரியங்கள் ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು எனக்குள்ளாகவும் இருக்கிறது, ಅದು ನನ್ನೊಳಗೂ ಇದೆ, உங்களுக்குள்ள கூட இருக்கிறது. ಅದು ನಿಮ್ಮೊಳಗೂ ಇದೆ. ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்ன செய்ய வேண்டும் ಅವನು என்றால் ವಯಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, அவன் பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாடும்படி ಅವನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವಂತೆ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை அழைத்திருக்கிறார். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு சத்தியம் தெரியாமல் வாழ்ந்து ಆದರೆ கொண்டிருக்கிறார்கள். ಇಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರುಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. இயேசு இப்படியாக சொல்லியிருக்கிறார், ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ, சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. தேவனுடைய வார்த்தைகள் ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು சத்தியமான வார்த்தைகளாக ಅದು இருக்கிறது. ಸತ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು. இந்த வார்த்தைகள் ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிற வார்த்தைகளாக ನಮಗೆ இருக்கிறது. ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. நாம் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಾವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, அந்த சத்தியத்தை அறியும்படியாய் ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ அநேக விதமான பிரயாசங்களை பட ನಾವು வேண்டும். ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. அது மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, எப்பொழுது அந்த சத்தியத்தை வாழ்க்கையில் அபியாசம் செய்கிறோம், ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸತ್ಯದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ, இந்த உலகத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை இருக்கிறது. ಆಗ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. கிறிஸ்து நம்மை இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. நான் நீங்களும் என்ன செய்கிறோம்? ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, நாங்கள் பாவங்களை செய்து ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ பாவங்களுக்கு அடிமையாகி ನಾವು கொண்டிருக்கிறோம். ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ. நீங்கள் ನಾವು ನೀವು அநேக ரீதியில யோசிக்க வேண்டும். ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. கிறிஸ்துவுக்காக நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன்? ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ஒரு நாளிலே ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 24 மணி நேரங்கள் இருக்கிறது. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವಿದೆ. இந்த 24 மணி நேரத்திலே 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ அதிகமாக எதை குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. யாரை குறித்து நான் யோசிக்கிறேன்? ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. எதை குறித்து நான் அதிகமாக பேசுகிறேன்? ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து யோசிக்கிறோமா? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ அவரை ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. எப்படி மகிமைப்படுத்தலாம் என்று யோசிக்கிறோமா? ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. இல்லாவிட்டால் நான் இந்த உலகத்தில் என்ன செய்யட்டும்? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ, இந்த உலகத்தில் நான் இப்போ இன்னும் எப்படி மேலாக வரட்டும்? ಇನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, இன்னும் நான் என்ன படிக்க வேண்டும்? ಇನ್ನು ನಾನು ಏನು ಓದಬೇಕು, இன்னும் எவ்வளவு ஆஸ்தி சம்பாதிக்க வேண்டும் ಇನ್ನು என்று ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. நாங்கள் கிறிஸ்துவை குறித்து யோசிக்கிறோமா? ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. இல்லாவிட்டால் உலகத்தை குறித்து யோசிக்கிறோமா? ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. சபையிலே இருக்கிறோம், ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ, ஆண்டவரை குறித்து யோசிக்கிறோம், ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ, வீட்டுக்கு போகிறோம், ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, உலகத்தின் ஜனங்களோட இருக்கிறோம். ಲೋಕದ ಜನರ ಜೊತೆಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. அவரோட இருக்கும் போது ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಾಗ உலகத்திற்குரிய காரியங்களை நாங்கள் பேசுகிறோம். ಆಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. உலகத்திற்குரிய காரியங்களை நான் நீங்கள் நாடுகிறோம். ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ஆனால் இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்கள் ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವ ನೀವುಗಳು நீங்கள் பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை யோசிக்க வேண்டும். ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. இன்னைக்கு செய்தியின் தலைப்பு ಈ ಒಂದು ಇಂದು ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಪೀಠಿಗೆ பரலோகத்தின் காரியங்களின் மேலே உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துங்கள். ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. உங்களுடைய கவனம் எங்கே இருக்க ನಿಮ್ಮ வேண்டும்? ಗಮನ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? பரலோகத்திலே இருக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ இந்த ಇರಬೇಕು. உலகத்திலே ಈ இருக்கிறோம், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, மாமிசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ஆனாலும் ಆದರೂ ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய கவனம் எங்கே இருக்க ಒಬ್ಬ வேண்டும்? ಕ್ರೈಸ್ತರ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? அவனுடைய கவனம் பரலோகத்தின் மேலே இருக்க ಅವನ வேண்டும். ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. பரலோகத்தின் காரியங்களின் மேலே இருக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. திருப்பிக் கொள்ளலாம் வேதத்தை. ವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋಣ. கொலாசியர் 3 ಕೊಲಾಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம். 1ರಿಂದ 4ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನೋಡೋಣ. The epistle to the Colossians chapter 3 verse 1 to 4. ಕೊಲಾಸರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 4வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம். 1ರಿಂದ 4ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನೋಡೋಣ. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல, பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல, மேலானவைகளே நாடுங்கள். மேலானவைகளே நாடுங்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நாங்களும் அவரோடு கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நமக்கு தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும்? ஒரு விசுவாசியானவனுடைய கவனம் எங்கே இருக்க வேண்டும்? அவன் பரலோகத்திலே
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. பவுல் அநேக நிருபத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார். ಅವರು ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. அந்த முதலாவது நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ಮೊದಲದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ அவர் அங்கு டாக்டரின்களை குறித்து பேசுவார், ಅಲ್ಲಿ போதனைகளை குறித்து பேசுவார். ಅವರಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. எப்பொழுது இந்த போதனை குறித்து பேசுகிறாரோ ಯಾವಾಗ ಬೋಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ அதற்கு பின்பு ಅದಾದ ಮೇಲೆ விசுவாசிகள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று அநேக விதமான வார்த்தைகள் எழுதி வைத்திருப்பார். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நீங்கள் ரோமர் 1வது அதிகாரத்திலிருந்து ರೋಮಾಪುರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 11வது அதிகாரம் வரைக்கும் வாசித்தீர்கள் என்றால் 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಓದುವುದಾದರೆ அங்கு அநேக விதமான போதனைகளை குறித்து பவுலானவர் பேசுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೋಧನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. அந்த போதனையை தெரிந்த விசுவாசிகள் ಬೋಧನೆ ತಿಳಿದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು அநேக விதமான கட்டளைகளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நாங்கள் போதனை எதற்காக கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? நம்முடைய வாழ்க்கை நடைமுறையில் அதை அபியாசம் செய்ய வேண்டும் என்று, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. வார்த்தைகளை கேட்கிறது மட்டுமல்ல, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರ அந்த ಅಲ್ಲ, வார்த்தைகளின் பிரகாரமாய் வாழ வேண்டும். ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. பிசாசுக்கும் விசுவாசம் இருக்கிறது. ಪಿಶಾಚಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. பிசாசு ஒரே ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று ಪಿಶಾಚಿ விசுவாசிக்கிறான். ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದು. ஆனால் பிசாசு ஆண்டவருக்கு முன்பாக நடுங்குகிறான். ಆದರೆ ಪಿಶಾಚಿ ದೇವರ ಮುಂಭಾಗ ನಡುಗುತ್ತಾನೆ. ஆனால் இன்னைக்கு அநேக விசுவாசிகள் பார்த்தீர்கள் ಆದರೆ என்றால் ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவரின் மேல பயம் இல்லை, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ஆண்டவரின் மேல் உண்மையான விசுவாசம் இல்லை. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ. சபைக்கு வருகிறார்கள், ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, வார்த்தைகளை கேட்கிறார்கள், ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, வார்த்தைகளை மறந்து விடுகிறார்கள். ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ஆனால் ஒரு உண்மையான விசுவாசி என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನು அந்த ಮಾಡಬೇಕು? விசுவாசத்தை கிரியைகளுக்குள்ளாக கொண்டு வர வேண்டும். ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. அதைத்தான் யாக்கோபு சொல்லுகிறான். ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೋಬ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. கிரியை இல்லாத விசுவாசம், ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, கீழ்ப்படிதல் இல்லாத விசுவாசம், ವಿಧೇಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, செத்து போன விசுவாசம். ಅದು ಸತ್ತೋದ ವಿಶ್ವಾಸ. செத்து போன விசுவாசம் நம்மளை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகாது. ಸತ್ತೋದ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ஜீவனுள்ள விசுவாசம் மட்டும் தான். ಜೀವವುಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರವೇ. நான் நீங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். ನಾವು ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. அதை போலவே ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ இந்த கொலாசியரை நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால் ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವಾಗ 1வது அதிகாரம் 2வது அதிகாரத்திலே 1-2 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು கள்ள போதகர்களை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಕಳ್ಳ ಬೋಧಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய கள்ள போதனைகளை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಅವರು ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಬೋಧನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. கடைசியாக பார்த்தீர்கள் என்றால் 3வது அதிகாரத்திலே 4வது அதிகாரத்திலே 3-4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ஒரு கிறிஸ்தவன் ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು எப்படி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நடக்க வேண்டும் என்று ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು அநேக விதமான கட்டளைகளை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொடுக்கிறார். ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அப்பொழுது பவுல் இதை குறித்து பேசுகிறார் என்றால் ಪೌಲನು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ? மாமிசத்தை குறித்து பேசுகிறார். ಮಾಂಸವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ஒரு ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. விசுவாசிக்கு ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ முதலாவது யார் வந்து எதிரியாக இருக்கிறார்? ಮೊದಲು ಯಾರು ಎದುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? யார் எதிரி என்று கேட்ட உடனேயே ಯಾರು ಎದುರೆಂದು நாங்கள் ಕೇಳಿದರೆ பிசாசு என்று சொல்லிவிடுவோம். ಪಿಶಾಚಿ ಎಂದು. முதலாவது பிசாசு வந்து நம்ம எதிரி அல்ல. ಮೊದಲು ಪಿಶಾಚಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಯಲ್ಲ. முதலாவது நம்ம மாமிசமே நமக்கு எதிரியாக ಮೊದಲು இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ನಮಗೆ ಎದುರಿಯಾಗಿದೆ. இரண்டாவது தான் பிசாசு. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪಿಶಾಚಿ. நமக்கு நம்முடைய சுயத்திலிருந்து நமக்கு ரட்சிப்பு தேவை. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. நான் நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக வளராதபடி ನಾವು ನೀವು ದೇವರೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ இந்த சுயம் நமக்குள்ளாக இருந்து கிரியை செய்து ಈ கொண்டிருக்கிறது. ಒಂದು ಸ್ವಂತವು ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಅದು ಕಾರ್ಯ இந்த ಮಾಡುತ್ತದೆ. சுயமானது ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾದದ್ದು மாமிசத்தின் கிரியைகளுக்குள்ளாக நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. ಮಾಂಸದ ಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஒரு மனுஷனுக்கு முதலாவது எதிரி யார்? ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ಎದುರು ಯಾರು? நீங்கள் எல்லாம் வாய்களை திறந்து இப்படியாக சொல்லுங்கள். ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ. எனக்கு நானே எதிரி. ನನಗೆ ನಾನೇ ಎದುರಿ. ನನಗೆ நானே எதிரி. ಎದುರಿ. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ அப்பொழுது ಉಂಟಾಗಲಿ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் ಪೌಲನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? இந்த மாமிசத்தை ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು உடக்கி சாவடித்து ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ வேண்டும். ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು. நீங்கள் கலாத்தியர் படித்தீர்கள் என்றால் ನಾವು ಗಲಾತ್ಯರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ மாமிசத்தின் கிரியைகள் இருக்கிறது, ಮಾಂಸದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ, ஆவியானவருடைய கிரியைகள் இருக்கிறது. ದೇವರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. மாமிசத்தின் பிரகாரமாய் வாழ்ந்தால் ಮಾಂಸದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಮರಣ, ஆனால் ஆவியின் பிரகாரமாய் வாழ்ந்தால் ಆತ್ಮನ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಿದರೆ ஜீவன் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಜೀವವೆಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அப்பொழுது நான் நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை அறிய வேண்டும். ನಾವು ನೀವು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. நான் நீங்கள் இந்த மாமிசத்தை உடக்கி சாவடித்தால் மட்டும் தான், ನಾವು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಒಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ, மாமிசத்தின் கிரியைகளை அழித்தால் மட்டும் தான், ಮಾಂಸದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ நான் நீங்கள் பரலோகத்தின் காரியங்களின் மேலே கவனம் செலுத்த முடியும். ನಾವು ಇವಾಗ ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. அப்பொழுதுதான் நான் நீங்கள் ராஜ்யத்திற்குள்ளாக பிரவேசிக்க முடியும். ಆದರೆ ನಾವು ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. பாவங்களிலே வாழ்ந்து சுயத்திற்காக வாழ்ந்து
ಚಿಂತಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕುಳ್ಳಾಗ ನಾನು நீங்கள் பிரவேசிக்க முடியாது. ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. நமக்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் அவசியமாக இருக்கிறது. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. இந்த உலகமும் உலகத்தில் உள்ள காரியங்களும் அழிந்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ. உண்மையான வெளிச்சம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ஒரு நாள் அந்த வெளிச்சம் முழுமையாக பிரகாசிக்கும். ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. அந்த பிரகாசிக்கிற ராஜ்யத்திற்குள்ளாக நான் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಂತ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಾವು ನೀವು ಇರಬೇಕು. அப்ப ஒரு மனுஷனுக்கு எதிரி யாராக இருக்கிறார்? ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎದುರು ಯಾರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ? இந்த சுயம் எதிரியாக இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಎದುರಾಗಿ இந்த சுயத்தை நான் நீங்கள் சாகடிக்க வேண்டும். ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ஆவியானவருடைய காரியங்களை நான் நீங்கள் நடப்பிக்க வேண்டும். ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು. அப்ப பவுலுக்கு என்ன சொல்கிறார் என்றால், ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? இந்த பழைய மனுஷனை ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? நான் நீங்கள் அவனை தோற்கடிக்க வேண்டும். ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. அந்த மாமிசத்தின் கிரியைகளை ಮಾಂಸದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು நான் நீங்கள் சாகடிக்க வேண்டும். ನಾವು ನೀವು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. எதற்கென்றால், ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறிய ಈ வேண்டும். ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. வார்த்தை சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, கிறிஸ்துவுடனே நாங்களும் ಕ್ರಿಸ್ತನ மரித்திருக்கிறோம். ಜೊತೆ ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. கிறிஸ்துவுடனே ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ நாங்களும் மரித்திருக்கிறோம். ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ஏதோ இயேசு பிறந்தார், ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದರು, எனக்காக வாழ்ந்தார், ನನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರು, எனக்காக மரித்தார், ನನಗಾಗಿ ಸತ್ತರು, எனக்காக மறுபடியும் உயிர் தெழுந்தார், ನನಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದರು, எனக்காக வரப்போகிறார் ನನಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ என்று அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்ல. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. இயேசு கிறிஸ்து என்ன காரியங்களுக்குள்ளாக பிரவேசித்து நடந்தாரோ, ಯೇಸು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದರೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಡೆದರು. ஆவிக்குரிய ரீதியில ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ நாங்களும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறோம். ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ கலாத்தியர் 2வது அதிகாரம் ಗಲಾತ್ಯರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20வது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லுகிறார், ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நான் இயேசு கிறிஸ்துவுடனே அடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. பவுல் சொல்லுகிறார், ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டாரோ, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು, நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்தேன். ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಇದ್ದೆ. என்னுடைய மாமிசத்திற்காக நானும் அடிக்கப்பட்டேன். ನನ್ನ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ. இயேசு எதற்காக அடிக்கப்பட்டார்? ಯೇಸು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು? பாவங்களுக்காக அடிக்கப்பட்டார். ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. நான் நீங்களும் பாவங்களுக்காக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ನಾನು ನೀವು ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. அது மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அவர் எப்பொழுது அடக்கம் பண்ணப்பட்டாரோ, ಯಾವಾಗ ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು, நான் நீங்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் என்ற வார்த்தை ನಾವು சொல்லுகிறது. ನೀವು ಕೂಡ ಸಮಾಧಿಯಾದವೆಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அவர் எப்பொழுது உயிர் தெழுந்தாரோ, ಯಾವಾಗ ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದರು, நான் நீங்களும் அவரோடு உயிர் தெழுந்தோம் என்ற வார்த்தை ನಾವು சொல்லுகிறது. ನೀವು ಕೂಡ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದವೆಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. எப்பொழுது இயேசு பரலோகத்தில் பிதாவுடைய வலது பாரிசத்தில் போய் அமர்ந்தாரோ, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೋ, நான் நீங்களும் இப்பொழுது பரலோகத்தில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறோம் என்ற வார்த்தை சொல்லுகிறது. ನಾನು ನೀವು ಈಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ இப்பொழுது ಹೇಳುತ್ತದೆ. இயேசு எங்கே இருக்கிறார்? ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, பரலோகத்தில் இருக்கிறார். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ஆனால் நான் நீங்கள் விசுவாசி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம். ನಾವು ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. இந்த சரீரத்துக்குரிய காரியங்களிலே, ಇದು ಶರೀರತೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, சரீரத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம். ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ஆனால் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நாம் எங்கே இருக்கிறோம்? ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? பரலோகத்திலே இருக்கிறோம். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக இருக்கிறோம் என்று ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்லுகிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அப்பொழுது பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? ಪೌಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವ ನಾವು கிறிஸ்துவுடனே அடிக்கப்பட்டோம், ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆವು, பாவத்திற்காக அடிக்கப்பட்டோம். ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆವು. அவர் எப்பொழுது உயிர் தெழுந்தாரோ, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದರು, அவர் நீதிக்காக பிழைத்தார் என்ற வார்த்தை ಅವರು சொல்லுகிறது. ನೀತಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆಂದು ವಾಕ್ಯ அதே ಹೇಳುತ್ತದೆ. போலவே ಅದರ ಹಾಗೆ நானும் நீங்களும் நீதிக்காக பிழைக்க ನಾವು வேண்டும். ನೀವು ನೀತಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. நீங்கள் ரோமர் 6வது அதிகாரம் வாசித்தீர்கள் என்றால், ರೋಮಪುರ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡುವಾಗ ஆவிக்குரிய ரீதியிலே ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள நமக்கு என்ன ஆயிருக்கிறது என்ற வார்த்தை நமக்கு தெளிவாக ಕ್ರಿಸ್ತ சொல்லுகிறது. ಯೇಸುವಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாங்கள் அடிக்கப்பட்டோம், ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ನಾವು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆವು, அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம், ಸಮಾಧಿಯಾದೆವು, மறுபடியும் உயிர் ಪುನಃ தெழுந்திருக்கிறோம் ನಾವು என்று ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ஒரு ಹೇಳುತ್ತದೆ. கிறிஸ்தவன் ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು இப்பொழுது பாவத்திற்கு அடிமை அல்ல, ಅವನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮನಲ್ಲ, அவன் தேவனுடைய நீதிக்கு அடிமையாக ಅವನು இருக்கிறான். ದೇವರ ರೀತಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நான் நீங்கள் யாருக்கு அடிமையாக ನಾವು இருக்கிறோம்? ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದೇವೆ? கிறிஸ்து இயேசுவுக்கும் அவருடைய நீதிக்கும் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ನೀತಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದೇವೆ. நான் நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை அறியாமல் ನಾವು ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು மாமிசத்தின் பிரகாரமாய் வாழுகிறோம், ಮಾಂಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ, மாமிசத்தின் இச்சைகளை நிறைவேற்றுகிறோம். ಮಾಂಸದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனால் நீங்க பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? நானும் நீங்களும் ನಾನು ನೀವು பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாட வேண்டும். ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. பவுல் 3வது அதிகாரத்தில் 3வது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லுகிறார், ಅವರು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நாங்கள் கிறிஸ்துவுடனே மரித்திருக்கிறோம், ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, அவருக்குள்ளாக
வார்த்தை சொல்கிறது. ನಾನು ನೀವು ಆತನೊಳಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. கொலோசியர் 2வது அதிகாரம் ಕೊಲೊಸ್ಸರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12வது வசனத்திலே 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 12வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 12ನೇ ವಚನ. ஞானஸ்தானத்திலே அவரோடு கூட அடக்கப்பட்டவர்களாகவும் அதிலே அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே ஆமென் அவரோடு கூட எழுந்தவராக காணப்படுகிறோம். கிறிஸ்து எப்பொழுது மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்தாரோ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದನು ஆவியானவர் ದೇವರಾತ್ಮನು கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழ வைத்தார். ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. அந்த பலம் விசுவாசிகளுக்குள்ளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ಬಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಳಗೆ ಇದೆ. எந்த வல்லமை ಯಾವ ಶಕ್ತಿ கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததோ ಸತ್ತಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು அந்த வல்லமை நமக்குள்ளாக இப்பொழுது கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿದೆ. கிறிஸ்துவை மரணத்திலிருந்து எழுப்பின ஆவியானவர் ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು நம்மையும் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழ வைத்திருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದ ಅವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக இருந்த ஆவியானவர் தான் ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗಿದ್ದಂತ ದೇವರಾತ್ಮನೇ நமக்குள்ளாகவும் இருக்கிறார். ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. அவர் உயிர்த்தெழுதின் வல்லமை நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். ಆದರೂ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ ನೋಡೋಣ. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு மரித்ததுண்டானால் இன்னும் உலகத்தின் வழக்கத்தின்படி பிழைக்கிறவரை போல கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. அப்ப பவுல் சொல்லுகிறார், ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இந்த உலகத்திற்கு நாங்கள் மரித்திருக்கிறோம். ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ. உலகத்தின் காரியங்களுக்காக மரித்திருக்கிறோம். ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ. பவுல் சொல்லுகிறார், ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, மரித்த மனுஷன் ಸತ್ತಂತ ಮನುಷ್ಯ எப்படி உலகத்திற்காக வாழ முடியும்? ಹೇಗೆ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? எப்படி உலகத்திற்காக வாழ முடியும்? ಹೇಗೆ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? நான் நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை அறிய வேண்டும். ನಾವು ನೀವು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. நான் நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கும் ನಾವು ನೀವು ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೂ உலகத்தின் காரியங்களுக்கும் மரித்து விட்டோம். ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸತ್ತು ಹೋದೆವು. இப்பொழுது ಈಗ நான் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நாட வேண்டும். ನಾನು ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಬಯಸಬೇಕು. பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாடும்படியாய் ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವಂತೆ ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. 3வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அப்போஸ்தலனாದ ಪೌಲನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ 1வது வசனத்திலே 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 2வது வசனத்திலே 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ நமக்கு 2 கட்டளைகளை கொடுக்கிறார். ನಮಗೆ 2 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು அந்த ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. கட்டளைகளுக்கு நான் நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ಹೌದು, ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೀವು அந்த ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. கட்டளைகளின் பிரகாரமாய் நான் நீங்கள் வாழ வேண்டும் ಹೌದು, என்று ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು பவுல் நமக்கு தெளிவாக பேசுகிறார். ಪೌಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ அப்ப ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ஆங்கிலத்தில் இப்படியாக இருக்கிறது. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ. என்னவே இங்கிலீஷ்ல வந்து படித்தீர்கள் என்றால் therefore என்று இருக்கிறது. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ therefore ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ முதலாவது therefore என்று இருக்கிறது. ಮೊದಲು therefore ಅಂತ ಇದೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ இது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நடந்த ஒரு நன்காரியமாக இருக்கிறது. ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ இது ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. நடந்து முடிந்த ஒரு ரியாலிட்டியாக இருக்கிறது. ಇದು ನಡೆದು ಮುಗಿದಂತ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. therefore ಆದ್ದರಿಂದ if you have been raised with Christ ಅದೇ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. அப்ப கிரேக்க பாஷையில எப்படி இருக்கிறது என்றால் ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ இது நடந்து முடிந்த காரியமாக இருக்கிறது. ನಡೆದು ಮುಗಿದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Since you have been raised up with Christ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ நீங்கள் எழுந்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள், ನೀವುಗಳು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, நீங்கள் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நீங்கள் எழுப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை, ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ஆனால் நீங்கள் எழுந்து விட்டீர்கள் என்று வார்த்தை ನೀವು சொல்லுகிறது. ಎದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நான் நீங்கள் எப்பொழுது ரட்சிக்கப்பட்டோமோ ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ அப்பொழுதே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நான் நீங்கள் பிறந்து விட்டோம். ಆಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎದ್ದಿದ್ದೇವೆ. அவரோடனே நான் நீங்கள் ரட்சிப்புக்கு ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ஆயத்தமாகி ಸಿದ್ಧವಾಗಿ இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು கிறிஸ்துவுக்காக வாழுகிற ஜனங்களாக காணப்பட வேண்டும். ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಜನರಾಗಿ அப்பொழுது ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. பவுல் இப்படியாக சொல்லுகிறார், ಪೌಲನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என்
என்னவே ಯಾಕೆಂದರೆ இது என்னவே ಯಾಕೆಂದರೆ இது எதை குறித்து பேசுகிறது ಇದು என்றால் ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗೆಂದರೆ இயேசு மகத்துவம் உள்ளவர் என்ற வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಯೇಸು ಮಹತ್ವವಾದವರೆಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நீங்கள் கொலோசியர் 1:2 அதிகாரம் வாசித்தீர்கள் என்றால் ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 1:2 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದುವುದಾದರೆ அங்க அநேக விதமான ஆவிக்குரிய ரகசியங்கள் இருக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳಿದೆ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக என்ன ஆயிருக்கிறது, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, கிறிஸ்து நமக்காக என்ன செய்து முடித்திருக்கிறார், ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ரட்சிப்பிற்கு கிறிஸ்து மட்டும் தான் போதும். ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. அவர் மூலியமாய் தான் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டு. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು. அநேக கள்ள போதகர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். ಅನೇಕ ಕಳ್ಳ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நீங்கள் எப்பொழுது ஞானத்தில் வளருகிறீர்களோ, ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರೋ, உலகத்திற்குரிய காரியங்களில் வளருகிறீர்களோ, ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರೋ, அந்த ரட்சிப்பை நீங்கள் பெறுவீர்கள் என்று கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் சொல்லிக் ನಾವು கொண்டிருந்தார்கள். ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಳ್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆனால் பவுல் இங்கே என்ன சொல்லுகிறார்? ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? இயேசுவானவர் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು மகத்துவம் நிறைந்தவர், ಮಾತು ತುಂಬಿದವನು, அவர் தேவனாக இருக்கிறார். ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ நமக்கு ரட்சிப்பு இருக்கிறது. ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. நமக்கு ரட்சிப்பு தேவை என்றால் ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ அது ಬೇಕಾದರೆ கிறிஸ்துவிடத்தில் மட்டும் தான் இருக்கிறது. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. நம்முடைய சுயத்தினால் நாங்கள் ராஜ்யத்திற்கு போக முடியாது. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. சொந்த பிரயாசத்தினாலே, ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ, நம்முடைய நீதியினாலே ನಮ್ಮ ನೀತಿಯಿಂದ ராஜ்யத்திற்குள்ளாக பிரவேசிக்க முடியாது. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ஆனால் ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நம்முடைய ரட்சிப்பிற்காக ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ எல்லாம் செய்து முடித்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே விசுவாசத்தை வைக்க வேண்டும். ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತೇವೆ. இந்த ரட்சிப்பு இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறது. ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಇದೆ. இன்றைக்கு ஜனங்கள் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று என்னென்னவோ செய்கிறார்கள். ಆದರೆ ಜನಗಳು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவர் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள், ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அதிகமாக வேதத்தை வாசித்து விட்டால் பரலோகத்துக்கு போய்விடுவேன், ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ அதிகமாக ಹೋಗುವೆ. ஜெபித்து விட்டால் பரலோகத்துக்கு போய்விடுவேன், ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ. ஜனங்களுக்கு நான் உதவி செய்து விட்டால் நான் பரலோகத்துக்கு போய்விடுவேன். ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ. இவர்களுடைய விசுவாசம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இல்லை, ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. அவர்களோட நற்கிரியின் மேலே இருக்கிறது. ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்கிரியை மட்டும் தான் ராஜ்யத்திற்குள்ளாக எடுத்துக்கொண்டு ನಮ್ಮ போவோம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು நம்முடைய ಸಾಧ್ಯ. சொந்த கிரியைகள் ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ஆண்டவருடைய கண்களிலே ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ அசுத்தமாக இருக்கிறது. ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடித்த நீதியை நாங்கள் எப்பொழுது பெற்றுக்கொண்டு ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಂತ ಆ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು அந்த நீதியை அபியாசம் செய்து வாழுகிறோமோ, ಆ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನಾವು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. நான் நீங்கள் ராஜ்யத்திற்குள்ளாக பிரவேசிப்போம். ನಾವು ನೀವು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. அப்பொழுது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ கிறிஸ்துவுக்கும் விசுவாசிகளுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒற்றுமையை குறித்து பேசுகிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿರುವ ಒಂದು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. நமக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಐಕ್ಯವಿದೆ. இந்த வார்த்தைகளின் பிரகாரம் ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ அது என்னவென்றால், ಏನೆಂದರೆ எப்பொழுது கிறிஸ்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டாரோ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆದರೂ ಸಮಾಧಿಯಾದರು முதலாவது நாங்களும் கிறிஸ்துவுடன் அடக்கப்படணும். ಮೊದಲು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. எப்பொழுது கிறிஸ்து மரித்தொழுது உயிர்த்தெழுந்தாரோ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದನು, நானும் நீங்களும் கிறிஸ்துவுடனே உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறோம் என்று ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿದ್ದೇವೆ. தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இதுதான் கிறிஸ்துவுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் இருக்கிற ஒற்றுமை. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು. கிறிஸ்து எப்படி சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு மரித்தாரோ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು, உங்களுடைய மாமிசத்திற்காக உலகத்திற்காக நாங்களும் மரித்தோம், ಈ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, பாவத்திற்காக மரித்தோம். ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. எப்பொழுது இயேசு அடக்கப்படப்பட்டாரோ, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಿಯಾದರು, பழைய வாழ்க்கைக்காக நாம் நீங்கள் அடக்கப்படப்பட்டோம். ಹಳೆಯ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಸಮಾಧಿಯಾದೆವು. எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தாரோ, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದಿಂದ ಎದ್ದರು, நான் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே புதிய வாழ்வுக்காக ನಾವು உயிர்த்தெழுந்தோம். ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿದ್ದೇವೆ. இதைத்தான் தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்லுகிறது. ಇದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நான் ನೀವು இங்க பவுல் சொல்லுகிறார், ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாட வேண்டும். ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. பவுல் சொல்லுகிறார், பவுல் ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுடன் எழுந்திருக்கிறீர்கள், ನೀವು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. அது நடந்த காரியமாக இருக்கிறது. ಅದು ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. இப்பொழுது நீங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியில் உயிர்த்தெழப்பட்டிருக்கிறோம். ನಾವು ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. இந்த சரீரத்தில் நீங்கள் மரிக்க வேண்டும். ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಸಾಯಬೇಕು. ஆனால் ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையிலே ಒಂದು ದಿವಸ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರವಣಿಗೆ இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இப்பொழுது சரீரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரோ, ಹೇಗೆ ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರೋ, ஆவிக்குரிய சரீரத்திலே இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரோ, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. மகிமையின் சரீரத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரோ, ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ஒரு நாள் நானும் நீங்களும் அந்த மகிமையின் சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ள ಒಂದು போகிறோம். ದಿವಸ ನಾನು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. இதுதான் சுவிசேஷம். ಇದು ಸುವಾರ್ತೆ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ஏதோ மறித்து பரலோகத்துக்கு போய் ஆவியில போய் விடுகிறது அல்ல. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತ ಎನ್ನುವುದು ಏನೋ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತು
மரித்து ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ மறுபடியும் சரீரத்தில் உயிர் தெழுந்தாரோ ಅದೇ ಶರೀರ ಆತನು அவர் ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದನು. பிதாவுடைய வலது பாரசத்துக்கு எப்படி போனார்? ಅವರು ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋದರು? ஆவியில போனாரா சரீரத்துல போனாரா? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆತನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೋದರು. ஆ? ஆவியியா? சரீரத்துல இயேசு கிறிஸ்து ஆவி இல்ல, அவருக்கு சரீரம் இருக்கிறது ಅವರಿಗೆ ಶರೀರ இல்லையா? ಇದೆ. அவருக்கு இன்னைக்கு இப்பொழுது எங்க எப்படி இருக்கிறார்? ಈಗ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? சரீரத்துல இருக்கிறார். ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. மகிமையின் சரீரத்தில் ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. பிதாவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் சரீரம் இல்ல. ಹಾಗೂ ತಂದೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. அவர்கள் ஆவியாக இருக்கிறார்கள். ಅವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார்? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಮಾಡಿದ? அவர் ஒரு மாமிசத்தின் உடலை எடுத்துக்கொண்டார். ಅವರು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು அந்த ಮಾಮಿಸத்திலே வாழ்ந்தார். ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ அந்த ಜೀವಿಸಿದರು. மாமிசத்திலே மரித்தார். ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮರಣ அந்த ಹೊಂದಿದರು. மாமிசத்திலிருந்து மறுபடியும் உயிர் தெழுந்தார். ಮಾಂಸದ ಪುನರು ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರು. இப்பொழுது மகிமையின் சரீரத்திலே ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ அவர் பரலோகத்திலே இருக்கிறார். ಅವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. அவருக்கு சரீரம் இருக்கிறது. ಅವರಿಗೆ ಶರೀರವಿದೆ. எப்பொழுது அப்போஸ்தலர்கள் ಆಗ ಅಪೊಸ್ತಲರು இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು அவரை தொட்டார்கள் இல்லையா? ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದರಲ್ಲ. இயேசு என்ன சொன்னார்? ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, ஆவிக்கு உடல் இருக்காது. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ அந்த ஆவிக்கு ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಇರಲ್ಲ. அசுத்தாவிகளுக்கு உடல் இருக்கிறதா? ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರೀರವಿದೆಯಾ? அது ஆவி. ಅದು ಆವಿ. அப்பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார், ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நீங்கள் என்னை தொடுங்கள். ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. இங்கே சீஷர்கள் காலை தொடுகிறார்கள். ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದರು. இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கிறார்கள். இயேசு ನೋಡಿದರು. அவருக்கு ஒரு உண்மையான சரீரம் இருந்தது. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶರೀರ. அப்பொழுது இங்கே பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? ಪೌಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? இப்பொழுது நீங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியில உயிர்த்தெழப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ஒரு ಬಿಸಿಲು நாள் அவருடைய வருகையில ದಿವಸ ಆತನ ಮರವಣಿಗೆ நான் நீங்கள் சரீர ரீதியில உயிர்த்தெழுவோம் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ನೀವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಜೀವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. முதலாவது ಮೊದಲು நீங்கள் யோவான் 5வது அதிகாரம் வாசித்தீர்கள் என்றால் 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದರೆ இயேசு இரண்டு விதமான உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பேசுகிறார். ಯೇಸುವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதல், ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನ, சரீரத்திற்குரிய உயிர்த்தெழுதல். ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನ. ஒரு விசுவாசிக்கு முதலாவது ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಉಂಟು. முதலாவது ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதல் அவன் பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும் தான் ಮೊದಲು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರವೇ அவன் பரலோகத்திற்கென்று ಅವನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆಂದು மகிமையின் சரீரம் பெற முடியும். ಮಹಿಮೆ ಶರೀರ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. அவிசுவாசிக்கு ஆவிக்குரிய உயிர்த்தெழுதல் இல்லை. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ஆனால் அவனுக்கு சரீரத்திற்குரிய உயிர்த்தெழுதல் ಆದರೆ இருக்கிறது. ಅವನಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿದೆ. ஆண்டவர் சரீரத்திலே மறுபடியும் எல்லா அவிசுவாசிகளை கடைசி நாளில் எழுப்ப போகிறார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. இப்பொழுது அவிசுவாசிகளுடைய ஆத்மா வந்து நரகத்திலே இருக்கிறது. ಈಗ ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಆತ್ಮ ಅದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஆனால் ஒரு நாள் நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே இயேசு என்ன செய்ய போகிறார்? ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? அவர்களுடைய உடம்போடு ಅವರ ಒಂದು ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ அவருடைய ஆத்மாவை மறுபடியும் இணைக்க ಅವರ போகிறார். ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அவர்கள் சரீரத்திலே செய்த கிரியைகளின் தக்க பலன் என்ன செய்திருக்கிறார்களோ ಅವರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು அவர்களுக்கு தக்க பலன் அளிக்கிற தேவனாக ಅದಕ್ಕೆ இருக்கிறார். ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஜனங்கள் பரலோகத்துக்கு எப்படி போகுவார்கள்? ಜನರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? இயேசு கிறிஸ்து வந்த பின்பு ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದ ನಂತರ சரீரத்திலே போகுவார்கள். ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஜனங்கள் நரகத்துக்கு எப்படி போவார்கள்? ಜನಗಳು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ஆ? இப்பொழுது ஆத்மா, ಈಗ ಆತ್ಮ ஆனா ஞானத்துக்கு முடிந்த உடனேயே ಶರೀರ சரீரத்தோடு நரகத்துக்கு போவார்கள். ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. சரீரத்தோட ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ பரலோகத்துக்கு நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு சரீரம் கிடைக்கிறதோ ಒಂದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಶರೀರ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗುವುದು? அப்படி அவிசுவாசிகளுக்கு ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு சரீரம் அவர்களுக்கு ನರಕಕ್ಕೆ கிடைக்கும். ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಶರೀರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. நித்தியமாக அந்த நரகத்திலே வெந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ಯಾವಾಗ ಆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. அந்த சரீரத்திற்கு அழிவே இல்லை. ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. அவர்கள் சாக வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அவர்கள் சாக முடியாது. ಸಾಯಬೇಕೆಂದು ನೆನೆಸಿದರೂ ಸಾಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் நரகம் தான் இரண்டாவது மரணம். ಯಾಕೆಂದರೆ ನರಕವೇ ಎರಡನೆಯ ಮರಣ. அப்பொழுது பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ஒரு கிறிஸ்தவன் ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು முதலாவது ஆவிக்குரிய ரீதியிலே இயேசு கிறிஸ்துவோட ಒಂದು உயிர்த்தெழுதப்பட்டிருக்கிறார். ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ. அப்பொழுது வார்த்தை சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அவர் நம்மளை மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழ வைத்தார். ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. எங்களை நாங்கள் மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழ வைக்க முடியவில்லை. எங்களை நாங்கள் ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ஆவிக்குரிய ரீதியில ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ நாங்களே பிழைக்கவில்லை. ನಾವೇ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ. இந்த ரட்சிப்பு எங்களால உருவாக்க முடியவில்லை. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಉಂಟು ஆனால் ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. இங்க பவுல் சொல்லுகிறார், ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ஆண்டவரானவர் ಕರ್ತನಾದವನು கிறிஸ்துவோடு நம்மளை உயிர்த்தெழ வைத்திருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. யார் உயிர்த்தெழ வைத்தார்? ಯಾರು ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು? யாரை? விசுவாசிகளாகிய என்னையும் உன்னையும் ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ நம்மளை ಇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. கிறிஸ்துவுடனே ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆ உயிர்த்தெழ வைத்தவர் யார்?
ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? அந்த ஆண்டவர் ದೇವರು. யாரை உயிர்த்தெழ வைத்தார்? ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ நம்மை. ನಮ್ಮನ್ನು. அப்ப இது ஆண்டவருடைய கிரியையாக இருக்கிறது. ಇದು ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ஒரு மனுஷன் அவனாலேயே ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಂದ உயிரை கொடுக்க முடியாது. ಜೀವ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஒரு மனுஷன் செத்திருக்கிறான். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அந்த மனுஷன் அவனை மறுபடியுமாய் உயிர் வர வைத்து எழுக்க முடியுமா? ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಬರುವಂತ ಅವನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. அதை போலத்தான் இந்த ஆவிக்குரிய ஜனனம். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜನನ ಕೂಡ அது ஆண்டவர் செய்கிற கிரியையாக இருக்கிறது. ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3வது வசனம் 4வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 3-4 ವಚನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அவர் கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமாகிய ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தம்முடைய மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜனிப்பித்தார். யார் நம்மளை ஜனிப்பித்தார்? ಯಾರು ನಮಗೆ ಪುನಃ ನಾವು ಜನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು? பிதாவானவர் ದೇವರು இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் மூலமாய் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ நம்மை மறுபடியும் ஜனிப்பித்தார். ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ನಾವು ಜನನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. நம்மால நம்மை ஜனிப்பிக்க முடியாது. ನಾವು ಜನನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. முடியாத காரியம். ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ இது யாருடைய கிரியையாக இருக்கிறது? ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ஆண்டவருடைய கிரியையாக இருக்கிறது. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. பாவத்தில் மரித்திருந்த என்னையும் உன்னையும் ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು கிறிஸ்துவுடனே யார் உயிர்த்தெழ வைத்ததென்றால் ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು? பிதாவானவர். ತಂದೆಯಾದವರು. ஆண்டவருடைய கிரியையாக இருக்கிறது. ದೇವರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. அப்பொழுது பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? இந்த காரணத்தினாலே ನಾನು ನೀವು என்ன செய்ய வேண்டும்? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாட வேண்டும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರು. நம்முடைய இதயத்தை எதின் மேலே வைக்க வேண்டும்? ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು? பரலோகத்தின் மேலே வைக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. பரலோகத்தின் காரியங்களின் மேலே வைக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. நம்முடைய எண்ணங்கள் எதின் மேலே வைக்க வேண்டும்? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು? ஆண்டவரின் மேலே வைக்க வேண்டும். ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களின் மேலே வைக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ஆனால் எங்களுடைய இருதயம் இன்றைக்கு இங்கே இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? எதை குறித்து யோசிக்கிறோம்? ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ? எதை நாடிக்கொண்டிருக்கிறோம்? ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ? நம்முடைய எண்ணங்கள் எங்கே இருக்கிறது? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ? நம்முடைய எண்ணங்கள் ஆண்டவரை குறித்து யோசிக்கிறதா? ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ இல்ல ಚಿಂತಿಸುತ್ತದಾ? சுயத்தை குறித்து யோசிக்கிறதா? ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ இல்ல ಚಿಂತಿಸುತ್ತದಾ? உலகத்தை குறித்து யோசிக்கிறதா? ಅದು ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ நான் ಚಿಂತಿಸುತ್ತದಾ? நீங்கள் சற்று கவனிக்க ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ನಾವು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡೋಣ. பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? இப்பொழுது ಈಗ விசுவாசியான நீங்கள் ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ನೀವು கிறிஸ்துவுடனே பரலோகத்திலே இருக்கிறீர்கள். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. இந்த காரணத்தினாலே ಈ ಕಾರಣದಿಂದ பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாடுங்கள் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. எதற்காக பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாட வேண்டும்? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ இப்பொழுது நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம்? ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ? கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ಕ್ರಿಸ್ತ இருக்கிறோம். ಯೇಸುವಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. அதற்காக நான் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாட வேண்டும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯ ಬಯಸಬೇಕು. அப்ப இந்த பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், ಪೌಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? we have to keep seeking always. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿ எப்பொழுது நாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ஏதோ ஒரு நாள், ಏನೋ ಒಂದು ದಿವಸ, 2 நாள், 2 ದಿವಸ, 1 மணி நேரம், 1 ಗಂಟೆಗಳ 2 மணி நேரம் 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாடுவதல்ல. ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯ ಬಯಸುವುದಲ್ಲ. நான் நீங்கள் மரிக்கிற வரைக்கும் ನಾವು ನೀವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. அப்பொழுது பவுல் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? ಪೌಲ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? நீங்கள் பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாடிக்கொண்டே இருங்கள். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ. எதற்கென்றால் ಯಾತಕ್ಕೆಂದರೆ நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுடனே உயிர் தள்ளப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದೀರಿ. நீங்கள் உயிர் தெழுந்த ஜனங்கள், ನೀವು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಜನರು. ஆண்டவரால் உயிர் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். ದೇವರಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. எப்பொழுது இயேசு இப்பொழுது பரலோகத்திலே இருக்கிறாரோ, ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ இந்த ಇದ್ದಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வாழ்க்கை பாருங்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ನೋಡಿ. அவர் இந்த உலகத்திலே இருந்தார், ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. அவர் இந்த சரீரத்திலே வாழ்ந்தார். ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய எண்ணங்கள் எங்கே இருந்தது? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿಂತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿತ್ತು? அவருடைய நோக்கங்கள் எங்கே இருந்தது? ಅವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದವು? பரலோகத்தின் மேலே இருந்தது. ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. பிதா சொன்னதை அவர் செய்தார். ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. பிதாவின் சித்தத்தை அறியும்படியாய் ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ இயேசு என்ன செய்தார்? ಯೇಸು ಮಾಡಿದರು. ஒரு நாளும் பிதாவினிடத்திலே போய் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார். ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. பிதாவே, இன்றைக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? என்ன கிரியைகளை நடப்பிக்க வேண்டும்?
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, வேதாகமத்தை திறந்து வைத்து வாசிக்கிறோமோ ವೇದವನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ஆண்டவர் நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நமக்கு கற்றுத் தருவார். ದೇವರು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. இந்த உலகத்திலே தான் இருக்கிறோம், ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ, உலகத்திற்குரிய வேலைகளை செய்கிறோம். ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯ ஆனால் ಮಾಡಬೇಕು, அதுவும் நாங்கள் ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக செய்ய ಅದನ್ನು வேண்டும். ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. எதை செய்தாலும் ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ அவருக்காக செய்ய வேண்டும். ಅವರಿಗಾಗಿ இந்த ಮಾಡಬೇಕು. உலகத்திலே வேலைகள் செய்கிறீர்களா? ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ஆண்டவருக்காக செய்யுங்கள். ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿ. எஜமான் பார்க்கிறான், ಏನು எஜமான் பார்க்கிறான், ಯಜಮಾನ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, உலகத்திற்குரிய எஜமான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். ಲೋಕದ ಯಜಮಾನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. நான் இதை செய்தால் மட்டும்தான் எனக்கு சம்பளம், ಯಜಮಾನನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ. அப்படி என்று நான் நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடாது. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. சந்தோஷமாக ಸಂತೋಷವಾಗಿ ஆண்டவர் கொடுத்தார், ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು, இதை அவருடைய மகிமைக்காக செய்ய வேண்டும். ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ நீங்கள் ಮಾಡಬೇಕು. படிக்கிறீர்களா? ಓದುತ್ತೀರಾ? அவருடைய மகிமைக்காக படிக்க ಅವರ வேண்டும். ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ஆண்டவரே இது நான் உமக்காக படிக்கிறேன், ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ இந்த ಓದಿ, படிப்பை எனக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி. ಓದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ முழு ಸ್ತೋತ್ರ. பிரயாசத்தை அதிலே வைக்க வேண்டும். ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. நம்மளுடைய மோட்டிவேஷன்ஸ், ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ, நம்மளுடைய மோட்டிவ்ஸ் ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ ஆண்டவரின் மேலே இருக்கிறது. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ அநேக ಇರಬೇಕು. ஜனங்கள் ஊழியம் செய்கிறார்கள், ದೇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ஆண்டவர் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று செய்வதில்லை. ದೇವರು ಮಹಿಮೆ, ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. பணத்திற்காக, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, புகழுக்காக, ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಹೆಮ್ಮೆಗಾಗಿ ஜனங்கள் ஊழியத்தை செய்கிறார்கள். ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. நாங்கள் ஊழியம் செய்தாலும் ಸೇವೆ ಮಾಡಿ அவருடைய மகிமைக்காக செய்ய வேண்டும். ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ. 1 கொரிந்தியர் 1 ಕೊರಿಂಥಿ 10வது அதிகாரம் 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31வது வசனத்திலே 31ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ பவுல் இப்படியாக சொல்லுகிறார், ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நீங்கள் புசித்தாலும், ತಿಂದರು, நீங்கள் குடித்தாலும், ಕುಡಿದರು, நீங்கள் என்ன செய்தாலும் ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ அவருடைய நாம மகிமைக்காக ಅವರ செய்ய வேண்டும். ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. கிறிஸ்தவர்கள் ಕ್ರೈಸ್ತರು ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக வாழுகிற பிள்ளைகள், ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳು. எல்லாவற்றிலும் அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ, நம்முடைய பார்வைகள் அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಆತನನ್ನು நம்முடைய ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು, பேசுகள் அவர்களை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். ಮಾತುಗಳು ಆತನನ್ನು நாங்கள் ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು, கேட்கிற காரியங்கள் அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. அவருக்கு பிடிக்காத காரியங்களை பேசக்கூடாது, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಾಡಲೇಬಾರದು, பார்க்கக்கூடாது, ನೋಡಬಾರದು, சிந்திக்க கூடாது, ಚಿಂತಿಸಬಾರದು, செய்யக்கூடாது. ಮಾಡಬಾರದು. ஆனால் ಆದರೆ கிறிஸ்தவனுடைய நோக்கம் எங்கே இருக்க வேண்டும்? ಗುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, பரலோகத்திலே இருக்க வேண்டும். ಲೋಕದಲ್ಲಿ இந்த ಇರಬೇಕು. உலகத்திலே இருக்கிறோம், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ஆனாலும் ಆದರೂ நம்முடைய எண்ணங்கள், ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களாக இருக்க ಲೋಕಕ್ಕೆ வேண்டும். ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ பிதாவே, என்னுடைய சித்தம் அல்ல, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, உம்முடைய சித்தம் ನಿನ್ನ நிறைவேறுவதாக. ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ. என்னுடைய சித்தம் அல்ல, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் ಇವರು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ. பரலோகத்திலே எப்படி உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறதோ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ, அப்படியே உம்முடைய சித்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையில ಹಾಗೆ நிறைவேறுவதாக. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. இதுதான் கிறிஸ்தவனுடைய ஜெபம், ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರ இதுதான் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, கிறிஸ்தவனுடைய நோக்கங்கள், எண்ணங்கள். ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ஆண்டவரே, என்னுடைய சித்தம் அல்ல, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, உம்முடைய சித்தம் ನಿನ್ನ நிறைவேறுவதாக. ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಲಿ, உம்முடைய நாமம் மகிமை பெறுவதாக. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. அப்பொழுது பவுல் சொல்லுகிறார், ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ஒரு நாளும், ಪ್ರತಿದಿನ, ஒரு நிமிடமும், ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ, ஒரு நொடியும் ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. நம்முடைய முயற்சிகள் ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು யாருக்காக? ಯಾರಿಗಾಗಿ? ஆண்டவருக்காக, ದೇವರಿಗಾಗಿ, அவருடைய மகிமைக்காக. ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. நம்முடைய priorities, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು நம்முடைய முன்னுரிமைகள் ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು யாருக்காக? ಯಾರಿಗಾಗಿ? ஆண்டவருக்காக. ದೇವರಿಗಾಗಿ. எதற்கென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಕೇಳುತ್ತದೆ, நாங்கள் கிறிஸ்துவுடனே மரித்து ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು, அவரோடு நான் மறுபடியும் உயிர் தெழுந்திருக்கிறோம் என்று. ನಾವು ಕೂಡ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದೇವೆ. அப்பொழுது நீங்கள் ನಾನು ನೀವು பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாட வேண்டும். ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. பரலோகத்திலிருந்து நமக்கு அநேக விதமான கட்டளைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ಲೋಕದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. அவருடைய வார்த்தைகள் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை வார்த்தையிலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறார். ದೇವರು ಅದರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்படி இருக்க வேண்டும், ಕ್ರೈಸ್ತನು ಹೇಗಿರಬೇಕು, கிறிஸ்தவன் எப்படி வாழ வேண்டும் ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು என்று தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு தெளிவாக ದೇವರ சொல்லுகிறது. ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இந்த கிறிஸ்தவனானவர்கள் ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾದವರು உலகத்திலே இருக்கிறார்கள், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனால் இந்த உலகம் அவர்களுக்கு முக்கியம் அல்ல. ಈ ಲೋಕ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. இந்த கிறிஸ்தவன் உலகத்திலே இருக்கிறான், ನೀವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. இந்த உலகம் அவனுக்கு முக்கியம் அல்ல. ಲೋಕ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, உலகத்தின் காரியங்கள் அவனுக்கு முக்கியம் அல்ல. ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. முதலாவது இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் பார்த்தீர்கள் ಈ என்றால் ಲೋಕದ ಜನರು ನೋಡುವಾಗ அவர்களுக்கு சில ஆம்பிஷன்கள் இருக்கும். ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು நான் ಇರ್ತವೆ. கோடீஸ்வரனாக வேண்டும், நான் பணக்காரனாக வேண்டும், நான் நல்ல பதவியை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪದವಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ஜனங்களுக்கு அநேக விதமான ஆம்பிஷன்கள் இருக்கிறது. ಜನಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಸೆಗಳಿವೆ. ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஆம்பிஷன் இருக்க வேண்டும். ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ஆசை இல்ல, ஆம்பிஷன். ஆம்பிஷன் என்ற வாழ்க்கையில் ஏதாவது நான் செய்ய வேண்டும், ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. நான் அந்த சாதனை
இந்த சாதனை அந்த ஆம்பிஷன் நமக்கு இருக்க ಆ வேண்டும். ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಗುರಿ ನಮಗೂ ஆனால் ಇರಬೇಕು. அந்த ஆம்பிஷன் ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக இருக்க ಇದು வேண்டும். ದೇವನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. அப்போ அந்த ஆம்பிஷன்கள் ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ஜனங்களை என்ன செய்கிறது? ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ஆளுகை செய்து அவர்களை அடிமைப்படுத்தி விடுகிறது. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ஆனால் ಮಾಡ್ತಾರೆ. இந்த உலகத்தின் ஆம்பிஷன்கள் வந்து ಈ பார்த்தீர்கள் ಲೋಕದ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ கிறிஸ்தவரை தொட முடியாது. ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. இந்த உலகத்திலே இருக்கிறோம், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, உலகத்தின் காரியங்களை பயன்படுத்துகிறோம். ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆனாலும் ஒரு புதிய விதத்திலே நாங்கள் அதை பயன்படுத்துவோம். ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. அவிசுவாசிகளுக்கும் பண தேவை இருக்கிறது, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಣವು ಬೇಕು, விசுவாசிகளுக்கு பண தேவை. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಣವು ಬೇಕು. ஆனால் அவிசுவாசியானவன் ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದವನು பணத்தை எப்படியாவது செலவு செய்து விடுவான். ಹಣವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ஆனால் ஒரு விசுவாசியானவன் பணத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் ಆದರೆ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು? ஆண்டவருடைய மகிமைக்காக ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ஆண்டவரை கேட்க வேண்டும். ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ஆண்டவருடைய பணத்தோட நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? யாருக்காக என்ன செய்ய வேண்டும்? ಯಾರಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? உமக்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಿಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ஜனங்களுக்காக என்ன செய்ய வேண்டும்? ಜನರಿಗೇನು இந்த ಮಾಡಬೇಕು? ஆண்டவருடைய பர்மிஷனை பெற்றுக்கொண்டு நாங்கள் அதை பயன்படுத்த வேண்டும். ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. அது மட்டுமல்ல, அவனுடைய வாழ்க்கையே மாறிவிடும். ಅವನ ಜೀವಿತವೇ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. அவன் பணத்தை வாங்குற மனுஷனாக காணப்பட ಅವನ மாட்டான். ಹಣವನ್ನು ಬರೀ ಪಡೆಯುವವನಾಗಿ அவன் ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, பணத்தை கொடுக்கிற மனுஷனாக ಕೊಡುವಂತ காணப்படுவான். ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. அவன் ஜனங்களை ஆளுகை செய்கிறவனாக இருக்க மாட்டான். ಅವನು ಜನರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ஆனால் அவன் ஜனங்களுக்கு உதவி செய்கிற மனுஷனாக காணப்படுவான். ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. அவன் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிற மனுஷனாக காணப்பட மாட்டான். ಅವನು ಮುಯಿ ತಿನ್ನಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ஆனால் அவன் மன்னிக்கிற மனுஷனாக காணப்படுவான். ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. இதுதான் கிறிஸ்தவனுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம். ಇದೇ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗಿರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. கிறிஸ்தவனுக்கும் உலக ஜனங்களுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் இதுதான். ಲೋಕದವರಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ. நமக்கு புதிய கட்டளைகள் இருக்கிறது. ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ. We have new values in this life ನಮಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and we have to follow God. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. அப்பொழுது இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது, ಹೇಳುತ್ತದೆ, நான் நீங்கள் பரலோகத்தின் காரியங்களை நாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು பிதாவுடைய வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்து ತಂದೆಯ கொண்டிருக்கிறார். ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. நான் நீங்கள் மரித்த இயேசுவை ஆராதிக்கவில்லை, ಸತ್ತಂತ ಯೇಸುವನ್ನು ஆனால் ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. மரித்து உயிர் தெளிந்து ಸತ್ತ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ இப்பொழுது பிதாவுடைய வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ஜீவனுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ಜೀವನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. பிதாவுடைய வலது பாரிசம் என்பது எதை குறித்து பேசுகிறது? ಬಲಭಾಗವು ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை குறித்து ಯೇಸು பேசுகிறது. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ இப்பொழுது ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. இயேசுவானவர் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியராய் ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿ நமக்காக பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. நமக்காக பரலோகத்திலே ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவரே, அவருடைய விசுவாசம் ದೇವರೇ ವಿಶ್ವಾಸ விழுந்து போக கூடாது. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು. இவருடைய விசுவாசம் பெருக வேண்டும். ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. இவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள், ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, இவர்களுக்காக ரத்தத்தை நான் சிந்திருக்கிறேன் ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದೇನೆ என்று ஆண்டவர் பரிந்து பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார். ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அப்பொழுது இது எதை குறித்து பேசுகிறது? ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ அவருடைய மகிமையை குறித்து பேசுகிறது. ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ அவர் இப்பொழுது ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. மகிமையிலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ಅವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. அவர் முடிசூட்டப்பட்டிருக்கிறார். ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಕಿರೀಟವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்பொழுது வார்த்தை சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இந்த காரணத்தினாலே ಈ ಕಾರಣದಿಂದ நான் நீங்களும் பரலோகத்தின் காரியங்களை நாட ನಾವು வேண்டும். ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು நமக்காக ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஒருத்தர் பரலோகத்திலே இருக்கிறார். ಅದು ನಮಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ அவர் ಇದ್ದಾರೆ. எப்பொழுதுமே ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ அவன் ಇದ್ದಾರೆ. எப்பொழுதுமே பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறார். ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. எங்கள் மேல் எப்பொழுதுமே அவருடைய கவனம் இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಗಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಗಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ நான் ಇರುತ್ತದೆ. நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளக்கூடாது, ಯಾರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. எனக்கு யாருமே இல்லையே, ಯಾರಿಲ್ಲವಲ್ಲ, என்னை யாரும் கவனிக்க ಯಾರು மாட்டேங்கிறார்களே, ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, யாரும் பார்க்க மாட்டேங்கிறார்களே. ಯಾರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்துக் ದೇವರು கொண்டிருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. நான் நீங்கள் ஆண்டவருடைய கரங்களிலே இருக்கிறோம். ದೇವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. அப்பொழுது வார்த்தை எதை குறித்து பேசுகிறது? ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முடிசூட்டியை குறித்து பேசுகிறது. ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಆತನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. அவருடைய மகத்துவத்தை குறித்து பேசுகிறது. ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ அவருடைய ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. அதிகாரத்தை குறித்து பேசுகிறது. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕುರಿತು அப்ப ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. இந்த பரலோகம் என்பது ಪರಲೋಕ ಎನ್ನುವುದು ஆண்டவர் வாசம் செய்கிற இடமாக ದೇವರು இருக்கிறது. ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು பிதாவினுடைய ತಂದೆಯ த்ரோன்ல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ಆತನ ಒಂದು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು பிதாவினுடைய ತಂದೆಯ சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ಸಿಂಹಾಸನ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. பிதாவுடைய சிங்காசனம் தான் ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನವೇ கிறிஸ்துவின் சிங்காசனமாக இருக்கிறது. ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿದೆ. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ஆளுகை செய்கிறவராய் ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನು பரலோகத்திலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? நம்முடைய நோக்கங்கள், ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, நம்முடைய லட்சியங்கள்,
எண்ணங்கள் ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿ யார் மேலே இருக்க வேண்டும்? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು? கிறிஸ்து இயேசுவின் மேலே இருக்க ಯೇಸುವಿನ வேண்டும். ಮೇಲೆ. பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களின் மேல் இருக்க வேண்டும். ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ. இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம். ಎರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ನಾಮಕವೇನೋ ಉಂಟಾ? பவுல் இரண்டாவது கட்டளையை கொடுக்கிறார். ಅವರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. பரலோகத்தில் உள்ள காரியங்களை நாடுங்கள். ಮೇಲಿರುವಂತವುಗಳನ್ನೇ ಬಯಸು. நீங்கள் ஐந்தாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தீர்கள் என்றால் ವಚನ ಓದುವುದಾದರೆ அது அநேக விதமான பாவங்களை குறித்து பவுல் பேசுகிறார். ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. எட்டாவது வசனத்திலே ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ இன்னும் 5 விதமான பாவங்களை குறித்து பவுல் பேசுகிறார். ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಪಾಪ ಕುರಿತಾಗಿ ಪೌಲ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? பூமியில் உள்ள பாவங்களை நாடாதிருங்கள், ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಡಿ. ஆனால் பரலோகத்திற்குரிய நீதியை நாட வேண்டும் என்று நமக்கு தேவனுடைய ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ வார்த்தை ಸೇರಿದ சொல்லுகிறது. ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು இந்த ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உலகத்தின் ஜனங்கள் பாவங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಬೇರೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು இன்னும் ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அநேக விதமான பாவங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ಪಾಪಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவர்கள் எப்படி பாவம் செய்ய வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ಅವರು நாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರುಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ஆனால் ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஒரு விசுவாசியானவர் ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದವನು பரலோகத்தின் காரியங்களை நாட வேண்டும். ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. அவருடைய யோசனைகள் எங்கே இருக்க வேண்டும்? ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. பரலோகத்திலே இருக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. நான் நீங்கள் யோசிக்கிற காரியம் ನಾನು ಬೇಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ பூமிக்குரிய காரியங்களாக இருக்க கூடாது, ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களாக இருக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. நம்முடைய மனநிலை, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, நம்முடைய எண்ணங்கள் ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು எங்கே இருக்க வேண்டும்? ನೀಡಬೇಕು. நம்முடைய மோட்டிவேஷன்ஸ் எங்கே இருக்க வேண்டும்? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳು ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು? அது ஆண்டவருக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. அவர் இயேசு கிறிஸ்து கூறிய காரியங்களாக இருக்க வேண்டும். ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. பிலிப்பியர் 2வது அதிகாரம் 5வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. ಫಿಲಿಪ್ಪರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ have this attitude in yourself. இந்த விதமான மனநிலை ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು நீங்கள் இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை போல இருக்க வேண்டும். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇರಬೇಕು. நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும்? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರಬೇಕು? கிறிஸ்துவை போல இருக்க வேண்டும். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. அது சாத்தியமா? ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾ? சாத்தியம். ಸಾಧ್ಯ. எப்படி என்றால் ಹೇಗೆಂದರೆ நீங்கள் ஆண்டவரை நாட வேண்டும், ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು, அவருடைய வார்த்தையை நாட வேண்டும். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ரோமர் 12வது அதிகாரம் ರೋಮರ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2வது வசனம் சொல்லுகிறது, ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆவியானவர் ದೇವರಾತ್ಮ நம்மை என்ன செய்கிறார்? ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? நம்மை அவருடைய சத்திய வார்த்தையின் மூலமாய் மறுரூபமாக்குகிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಮರುರೂಪವಾಗಿ நம்ம ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. heavenly minded people ஆ இருக்க வேண்டும் என்றால் ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜನಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ இந்த heavenly minded book-ஐ தியானித்துக் கொண்டே ಈ இருக்க ಒಂದು வேண்டும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುತ್ತಲೇ இதில் ಇರಬೇಕು. எப்பொழுது அதிகமாக தியானிக்கிறோமோ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. நான் நீங்கள் பரலோகத்தில் இந்த உலகத்தில் பாவமான உலகத்தில் இருந்தாலும் ಈ ಪಾಪವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ஆண்டவருடைய மகிமையிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம். ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಲೇ அவருடைய ಇರ್ತೇವೆ. சமாதானம் நமக்கு எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கும். ಸಮಾಧಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ஆனால் ಇರುತ್ತದೆ. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இன்றைக்கு நான் நீங்கள் வாழாமல் இருக்கிறோம். ಮಾಡಿದ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸದೇ ಇದ್ದೇವೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ வார்த்தையை வாசிப்பதில்லை, ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ஆவியானவர் அவருடைய கிரியை செய்யும்படியாய் ದೇವರಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ஆவியானவர் நாங்கள் விடுவதில்லை. ದೇವರಪ್ಪನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. பாவத்தை செய்கிறோம், ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, பாவங்களுக்கு அடிமையாகி விடுகிறோம். ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗುತ್ತೇವೆ. அப்பொழுது பவுல் சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நீங்கள் பரலோகத்தின் காரியங்களை நாட வேண்டும், ನೀವು ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. பூமியின் காரியங்களை நாடக்கூடாது. ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಬಾರದು. பரலோகத்துக்குரிய காரியங்கள் நம்மளை ஆளுகை செய்ய வேண்டும். ಆದರೆ ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ இந்த ಮಾಡಬೇಕು. பூமிக்குரிய காரியங்கள் நம்மளை ஆளுகை செய்யக்கூடாது. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ நான் ಮಾಡಬಾರದು. நீங்கள் இந்த மாமிசத்தை உலகத்தை எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? ನಾನು ಈ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ஆண்டவருடைய உதவியின் மூலமாய், ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ஆவியானவரின் கிரியைகளின் மூலமாய். ದೇವರಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ. அப்பொழுது நான் 3வது வசனத்தில் பவுல் சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நீங்கள் மரித்திருக்கிறீர்கள், ನೀವು ಸತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ஆனாலும் இப்பொழுது ಆದರೆ ಈಗಲೂ உங்களுடைய வாழ்வு, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ, உங்களுடைய ஜீவன் ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக இருக்கிறது. ಯೇಸುವಿನೊಳಗೆ ಇದೆ. நான் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுடனே மரித்தோம், ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಗೆ இந்த ಮರಣಹೊಂದಿದೆವು. உலகத்திற்காக மரித்தோம், இந்த ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ತೇವು, பாவத்திற்காக மரித்தோம். ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತೇವು. இப்பொழுது நான் நீங்கள் சத்துருவின் பிடிகளிலே இல்லை, ಈಗ ನಾವು ಶತ್ರುವಿನ ಒಂದು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. இயேசுவுடைய மரணத்தின் மூலமாய் ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ பிசாசினுடைய ராஜ்யத்திலிருந்து ಪಿಶಾಚಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ நம்மை அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளாக நம்மளை வழிநடத்தி இருக்கிறார். ಆತನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ சாவு என்பது முடிவல்ல, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. அவனுக்கு அது ஒரு புதிய வாழ்வாக இருக்கிறது. ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿತವಾಗಿದೆ. Death is a new beginning for a Christian. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಸಾವಿರುವುದು ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು எப்பொழுது ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. இந்த உலகத்திற்கு நாங்கள் மரித்திருக்கிறோமோ, ಯಾವಾಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಹೊಂದಿದ್ದೇವೋ அது நமக்கு ஆதாயமாக இருக்கிறது. ಅದು ನಮಗೆ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. அது நமக்கு ஆதாயமாக இருக்கிறது. ಅದು ನಮಗೆ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ. அப்பொழுது ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார்? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? நம்மை பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து, ಪಾಪದ ಗುಲಾಮತನದಿಂದ, இந்த உலகத்திலிருந்து, ಲೋಕದಿಂದ நம்மை ஆண்டவர் விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மரணம் என்றால் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣವೆಂದರೆ ಜೀವ நமக்கு வல்லமையாக இருக்கிறது. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅದು ಬಲ அது ಉಂಟಾಗಿದೆ. நமக்கு சமாதானமாக இருக்கிறது. ನಮಗೆ அது ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. நமக்கு ஃப்ரீடமாக ಅದು இருக்கிறது. ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. அப்பொழுது பவுல் சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கை ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೀವಿತ கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக இருக்கிறது. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಳಗೆ ಇದೆ. மூடப்பட்டிருக்கிறது. ಅದು ಮರೆಯಾಗಿದೆ. இப்பொழுது ஜனங்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் யார் என்று தெரியாமல் ಈಗ இருக்கலாம். ಜನಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರುಗಳು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ நீங்கள் சாதாரணமாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. இப்பொழுது ஆண்டவரால் நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். ಈಗ ದೇವರಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ஆண்டவர் நம்மை மூடி மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது மகிமையிலே வெளிப்பட போகிறாரோ, ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಾನೆ. நானும் நீங்களும் மகிமையிலே வெளிப்படுவோம் என்று தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அப்பொழுது வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ஆண்டவர் ஒரு கிறிஸ்தவனை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ. உண்மையான ரட்சிப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால், ರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರೆ இந்த ரட்சிப்பை ஆண்டவர் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ಅದು ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. இந்த ரட்சிப்பை நான் நீங்கள் முடிவிலே முழுசாய் பெறுவோம் என்ற வார்த்தை சொல்லுகிறது. ಈ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இப்பொழுது ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ஆனால் இன்னும் அந்த ரட்சிப்பை நான் நீங்கள் முழுவதுமாய் பெறவில்லை. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. இதுதான் சத்தியம். ಇದೇ ಸತ್ಯ. ஒரு விதத்தில் ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ரட்சிக்கப்பட்டோம். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ಹೊಂದುತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. முழுவதுமாய் ரட்சிக்கப்படுவோம். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋಣ. முழுவதுமாய் ரட்சிக்கப்படுவோம் என்றால், ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋಣ ಎಂದರೆ இது பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பை குறித்து பேசவில்லை. ಪಾಪವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ. முழுவதுமாய் ரட்சிப்பு நம்ம எப்பொழுது பெறுவோம் என்றால், ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ? எப்பொழுது நாங்கள் மகிமைப்படுகிறோமோ, ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. எப்பொழுது புதிய சரீரத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோமோ, ಶರೀರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. அப்பொழுது அந்த ரட்சிப்பை முழுமையாக முடிந்து விடுகிறது. ರಕ್ಷಣೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. அப்பொழுது பவுல் 4வது வசனத்தில் இப்படி சொல்கிறார், ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, எப்பொழுது கிறிஸ்து ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು நம்முடைய ஜீவன், ನಮ್ಮ ಜೀವ, கிறிஸ்து யார் என்றால் ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾರೆಂದರೆ அவர் நம்முடைய ஜீவனாக இருக்கிறார். ನಮಗೆ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் ஜீவன் தருகிறவர் மட்டுமல்ல, அவர் ಜೀವ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அவரே நம்முடைய ஜீவனாக இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. இயேசு இப்படியாக சொல்லியிருக்கிறார், இயேசு ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, நானே வழியும், ನಾನೇ ಮಾರ್ಗ, நானே சத்தியமும், ನಾನೇ ಸತ್ಯ, நானே ஜீவனுமாக இருக்கிறேன். ಜೀವವಾಗಿದ್ದೇನೆ. இந்த ஜீவன் யாருக்குள்ளாக இருக்கிறது? ಜೀವ ಯಾರೊಳಗೆ ಇದೆ? கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಇದೆ. இருக்கிறது. கிறிஸ்து தான் ஜீவனாக ಕ್ರಿಸ್ತನೇ இருக்கிறார். ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஜீவன் என்றால் என்ன? ಜೀವ ಎಂದರೆ ಏನು? கிறிஸ்து. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. கிறிஸ்து என்றால் என்ன? ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂದರೆ ஜீவன். ಜೀವ. இந்த ஜீவன் யாருக்குள்ளாக ಜೀವ இருக்கிறது? ಯಾರೊಳಗೆ ಇದೆ? நம்முடைய ஜீவன் யாரு? ನಮ್ಮ ಜೀವ ಯಾರು? இயேசு கிறிஸ்து. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. இந்த உலகம் அல்ல, ಲೋಕವಲ್ಲ, நம்முடைய புருஷ பொண்டாட்டி அல்ல, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು நம்முடைய ಗಂಡ பிள்ளைகள் அல்ல, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ. கிறிஸ்து நம்முடைய ஜீவனாக இருக்கிறார். ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. அப்பொழுது பவுல் சொல்லுகிறார், ಪೌಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, கிறிஸ்து எப்பொழுது மகிமையிலே ಕ್ರಿಸ್ತ வெளிப்படுகிறாரோ, ಯಾವಾಗ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ஒரு ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಾನೆ, நாள் கிறிஸ்து மகிமையிலே வெளிப்பட போகிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ இந்த உலகம் ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಾನೆ. கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையை காண போகிறது. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. அவருடைய வருகையில் இந்த உலகமே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நிற்க போகிறது. ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವ್ಯಾಪನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. யார் இயேசுவை உதகி தள்ளினார்களோ, ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊಡೆದರೋ இவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக நிற்க போகிறார்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂಭಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. இந்த முழு உலகமே இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை காண போகிறது. ಲೋಕವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து மகிமையிலே வெளிப்படுவார். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. அவர் வெள்ளை குதிரையின் மேலே ಅವರು ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ பரலோகத்திலிருந்து வருகிறவராக காணப்படுகிறார். ಬರುವವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. அவருடனே கோடியான தூதர்கள் வருவார்கள். ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವದೂತರುಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ரட்சிக்கப்பட்ட அநேக கோடியான விசுவாசிகள் இயேசு கிறிஸ்துவுடனே வருவார்கள். ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. இயேசு கிறிஸ்து மகிமையிலே வெளிப்பட போகிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ அவர் ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಾರೆ. எதற்காக வர போகிறார்? அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்கும்படியாய், ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತೆ, அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும்படியாய், ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ, அவருடைய நித்திய ராஜ்யத்தை இந்த உலகத்தில் ஸ்தாபிக்க வர போகிறார். ರಾಜ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ, அவர் மகிமையிலே வெளிப்படுவார். ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், எப்பொழுது இயேசு மகிமையிலே வெளிப்படுகிறாரோ, ಯೇಸು ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. அப்பொழுது நானும் நீங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவுடனே மகிமையிலே ನಾವು வெளிப்படுவோம். ನೀವು ಕೂಡ ಆತನ ಜೊತೆ ನಾವು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತೇವೆ. இதற்காகத்தான் இந்த உலகத்தில் நான் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. இதற்காகத்தான் நான் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நாட வேண்டும். ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாட வேண்டும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ இயேசு வெளிப்பட ಯೇಸು போகிறார். ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ. நானும் நீங்களும் மகிமையிலே வெளிப்பட ನಾವು போகிறோம். ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೇವೆ. நான் நீங்கள் தோற்று போன ஜனங்கள் அல்ல.
ನಾವು ಸೋತು ಹೋದವರಲ್ಲ. நான் நீங்கள் பலவான்களாக ನಾವು இருக்கிறோம். ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. நான் நீங்கள் மேற்கொள்ளுகிற ஜனங்களாக இருக்கிறோம். ನಾವು ಜಯಿಸುವಂತ இந்த ಜನಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. உலகம் நம்முடைய முடிவல்ல, ಲೋಕ ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ஆனால் வருகிற மகிமை இருக்கிறது. ಬರುವ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. அந்த மகிமை நீங்கள் காண வேண்டும். ಮಹಿಮೆ ನೀವು அந்த ಕಾಣಬೇಕು. மகிமையை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் ಆ ಮಹಿಮೆ என்றால் ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ நீங்கள் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? ಪೌಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? என்ன சொல்லுகிறார்? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? உலகத்திற்குரிய காரியங்களை காண ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ உங்களுடைய ನಿಮ್ಮ எண்ணங்கள், ಯೋಚನೆಗಳು, ஏக்கங்கள், ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು, யோசனைகள் ಯೋಚನೆಗಳು எங்கே இருக்க வேண்டும்? ಇರಬೇಕು. பரலோகத்தின் காரியங்களின் மேலே இருக்க வேண்டும். ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. நம்முடைய மனசு ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು heavenly minded ஆக இருக்க வேண்டும். ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ heavenly minded ಮನಸ್ಸು ஆக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ಮನಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ வார்த்தையை தியானிக்க வேண்டும். அதிகமாக ஜெபிக்க வேண்டும். அந்த மகிமைக்காக நானும் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். ನಾನು ನೀವು ಕಾದಿರಬೇಕು. எப்பொழுது இயேசு வெளிப்பட போகிறாரோ, ಯೇಸು இந்த ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಾ உலகம் பார்க்காத அந்த மகிமை, ಈ ಲೋಕ ಕಾಣದಿರುವಂತ ಮಹಿಮೆ, அந்த நாளில் இந்த உலகம் நாங்கள் மகிமை அடைவதை இந்த உலகம் பார்க்கும். ಆ ದಿವಸಗಳು ಈ ಲೋಕವು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. நாங்கள் எப்பொழுது மகிமைப்படுகிறோமோ, ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೋ நரகத்தில் இருந்த ஜனங்கள் பார்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். ನರಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ஐயோ, இந்த உலகத்தில் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தோமே, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. உலகத்தின் மகிமையை அனுபவித்தோமே, ಲೋಕದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ஆனால் இப்பொழுது இவர்கள் நித்திய மகிமை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಇವರುಗಳು ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. அவிசுவாசிகள் பிசாசு பார்த்து அழோ அந்த நாளிலே ಎಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನೋಡಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுவதாக. ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. நான் நீங்கள் பரலோகத்தின் காரியங்களை நாட வேண்டும். ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. பாவங்களை நாடக்கூடாது. ಬಯಸಬಾರದು. உலகத்தின் காரியங்களை நாடக்கூடாது. ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಬಯಸಬಾರದು. எப்பொழுது இதை நாங்கள் செய்கிறோமோ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ நான் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளாக ನಾವು பிரவேசிப்போம். ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ நான் ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. நீங்கள் ஒரு நாள் ஆண்டவரை முகமுகமாக தரிசிப்போம். ದೇವರ ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ ದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. அதுதான் 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 3வது வசனம் சொல்லுகிறது. ಒಂದು ಯೋಹಾನ 1ರಿಂದ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ அவர் எப்படி பரிசுத்தராக இருக்கிறாரோ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. யார் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்கிறாரோ, ಯಾರು அந்த ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. நாளிலே இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் முகமுகமாக ಆ தரிசிப்பார்கள். ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮುಖಾಮುಖವಾಗಿ அந்த ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. இயேசுவை அன்றைக்கு நீங்கள் தரிசிக்க ಆ வேண்டும் ಯೇಸು என்றால், ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂದು ನೀವು ದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದರೆ இப்பொழுது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை தேட வேண்டும், நாட வேண்டும். ಈಗ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಆತನನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು. உங்களுடைய எண்ணங்கள், யோசனைகள் பரலோகத்திலே இருக்க ನಿಮ್ಮ வேண்டும். ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ அவருக்காக வாழ வேண்டும். ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. எப்பொழுது நீங்கள் அவருக்காக வாழுகிறீர்களோ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರೋ, அவருக்காக காரியங்களை செய்கிறீர்களோ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ, அவரை போல இந்த உலகத்தில் வாழுகிறீர்களோ, ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರೋ, இயேசு எப்படி கஷ்டப்பட்டு மகிமை அடைந்தாரோ, ಕಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಮಹಿಮೆ இந்த ಉಂಟು. உலகத்தில் நம்மளுக்கு பாடுகள் உண்டு, கஷ்டங்கள் உண்டு, ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, அவமானங்கள் உண்டு, பிரச்சனைகள் உண்டு. ಅವಮಾನ ಉಂಟು, ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ஆனால் இது வெறும் சில வருடங்கள் ಕೆಲವು மட்டும்தான். ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ஆனால் நித்தியமாக அந்த மகிமையை பெற போகிறோம். ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಮೆ அந்த ಹೊಂದುತ್ತದೆ. நித்தியத்தின் மகிமை உங்களுக்கு வேண்டுமா? ನಿತ್ಯತ್ವದ ಮಹಿಮೆ ಬೇಕು. இல்ல இந்த அழிந்து போகிற உலகத்தின் மகிமை உங்களுக்கு வேண்டுமா? ನಾಶವಾಗುವಂತ ಲೋಕದ ಮಹಿಮೆ ಬೇಕಾ? நித்திய மகிமை வேண்டும் என்றால் ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ஆண்டவரை தேடுங்கள், ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ, ஆண்டவரை நாடுங்கள். ದೇವರನ್ನು ಬಯಸಿರಿ. இயேசு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இயேசு ஆசீர்வதிப்பார். எல்லாம் எழுந்து நிற்கலாம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த காலை வேளைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீர் நல்லவர், நீர் கிருபை உள்ளவர் ஆண்டவரே. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த காலை வேளைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீர் எங்களிடத்தில் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை மூலமாய் பேசியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீர் எங்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே, வழிநடத்தும் ஆண்டவரே, ஆளுகை செய்யும் ஆண்டவரே. அப்பா, இன்னைக்கு கேட்ட வார்த்தைகளின் பிரகாரமாய் ஆண்டவரே நாங்கள் நடக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. அப்பா, உண்மையான விசுவாசம் ஆண்டவரே, கிரியைகளுக்குள்ளாக நடக்கிற விசுவாசமாக இருக்கிறது ஆண்டவரே. அப்பா, இன்னைக்கு அப்பா வார்த்தைகளை கேட்ட நாங்கள் ஆண்டவரே உம்முடைய சத்தத்திற்கு நாங்கள் செவி கொடுத்து நடக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை பலப்படுத்துவீராக, நீர் எங்களை ஆளுகை செய்யும் ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நாட வேண்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களுடைய சிந்தனைகள் பரலோகத்தின் மேலே இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்க வேண்டும் ஆண்டவரே. அநேக நேரம் ஆண்டவரே ஜெபத்தில் நாங்கள் இருக்க வேண்டும்படி உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே. எல்லா உலகத்திற்குரிய காரியங்களை எடுத்து விடும் ஆண்டவரே. வார்த்தை சொல்லுகிறது, நாங்கள் கிறிஸ்துவுடன் அடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், அவரோடு நாங்கள் அடக்கப்படப்பட்டோம், அவரோடு நாங்கள் மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்தோம் என்று வார்த்தை சொல்லுகிறது. இப்பொழுது இயேசு இப்படி பிதாவுடைய வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவரே. அதை போலவே ஆண்டவரே உமக்குள்ளாக நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்குள்ளாக நாங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த உலகத்திலே நாங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவரே, இந்த உலகத்திற்கு நாங்கள் சேர்ந்தவர்கள் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களுடைய குடிமைகள் ஆண்டவரே அப்பா பரலோகத்திலே இருக்கிறது ஆண்டவரே. Lord, for we are the citizens of heaven, O Lord. Thank you Jesus ஆண்டவரே. பரலோகத்தின் காரியங்களை நாங்கள் நாட உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. ஜனங்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே, ஆளுகை செய்யும் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே, உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்வதாக ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தை கொண்டு நீர் எங்களை மறுரூபமாக்கும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. மனுஷனாலே கூடாதது தேவனாலே கூடும் அப்பா இயேசுவே. நீர் எங்களை வழிநடத்தும் ஆண்டவரே. ஜனங்களை ஆசீர்வதியும். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இன்னும் வளரும்படியாய் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. அநேக பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் மத்தியிலே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிருபையினால்
மாபிசுகிற தொட்டி எண்ணெய் பாத்திரத்தை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. தசமபாகங்களை காணிக்கைகளை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. இவர்களுக்கு இருக்கிற தேவைகளை சந்திப்பீராக ஆண்டவரே. இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே. உம்முடைய வருகைக்காக நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை ஆளுகை செய்யும் வழி நடத்தும் ஆண்டவரே. நீர் எப்பொழுது மகிமையில வெளிப்பட போகிறீர் ஆண்டவரே. நாங்களும் மகிமையில வெளிப்பட போகிறோம் என்ற வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆண்டவரே. உங்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக எங்களை அப்பா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்துவதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா யார் யார் வியாதிகளில் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவர், நீர் அவர்களை குணமாக்கும்படியாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. யார் யார் பண கஷ்டங்களில் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே, அவர்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் பரலோகத்திற்குரிய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய முயற்சிகள், எங்களுடைய எண்ணங்கள், எங்களுடைய யோசனைகள் ஆண்டவரே பரலோகத்திற்கு காரியங்களா இருக்க உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. ஜனங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. ஜனங்களை வழிநடத்துகிறார் ஆண்டவரே. அதற்காக நன்றி. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் ஜெபம் கேட்டீர் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஐக்கியமும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வழிநடத்துதலும் பராமரிப்பும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் தேவ வருகை மட்டும் உங்களோடு இருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாம் அப்படியே உட்காருங்க.